Yeah, hi all. Good evening. How are you guys? Yeah, hi all. Yeah, hi all. How are you? Please tell me. As you guys are practicing or not, if I'm seeing my channel, see when I'm uploading, yeah, recently I uploaded videos, right? If you out of that 25, 30 members are joining, but you guys are watching recordings or not? See, only yesterday session, only 6 members are viewed. Only six. I think 1 or 2% they watched 2 times. Okay, why people are you guys are not practicing? You don't have time or what? Okay, please practice or else you will lose definitely something. Okay. In shell scripting, we missed one major concept, that is source, actually, source command. I forgot to explain the source command. Anyway, I will explain later. Okay, fine, guys. See, as of today, we discussed about Linux. We discussed about Linux, Linux. Then after we discussed about Linux, after then we discussed about Git and GitHub, Git and GitHub. Then we discussed about shell scripting, shell scripting. Okay. Then now we are moving to the Maven build tool. Part 2 లో ఫస్ట్ టూల్ నేమ్ వచ్చేసి Maven build tool. ఓకే. ఇంటర్వ్యూ పర్స్పెక్టివ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్లస్ ఏంటంటే అతను డెవలప్మెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి అయితే 1 or 2 క్వశ్చన్స్ Maven నుంచి కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇంటర్వ్యూవర్ గానైతే. ఓకే. Fine. You guys know already. Whoever attended my demo session, what is a Maven? You guys are know or don't know? Tell me. At least tell me what is the advantage of Maven, you know? Where you at what situation you need to use the Maven, you know? Okay. You guys are attended my demo session or not around 1 month back? Yes or no? At least you know that what is Maven, you know. Okay, anyway, I will explain in this session, but you know or don't know? Only 3 people, 4 people are responding. See, no, not okay. Many are telling yes. Okay, whoever telling no, please, please go through the my demo session. Okay, I think you are not noted down the running notes. Okay, you are not noted down the running notes, or else you are not practicing, or else you are not revising the notes. Okay, definitely, I am pretty much sure at that time, 1 month back, definitely I explained about what is Maven. Okay, what is Maven build tool? That is the reason before coming to this session, please make sure to revise the previous things. Okay, fine. Let's try to understand, guys. This is I'm nearly spending 2 to 3 hours only on Maven. Okay, only on Maven build tool. Okay, see. You know, if you are attending demo session, my demo session already I already published in YouTube for public only. It is not private video. Okay, please go through that to understand what are the tools we are going to cover in the coming sessions and all I explained there. Okay, fine. Let's try to understand what is Maven. See, జనరల్గా మనకు తెలుసు, ఇప్పుడు లైనక్స్ కమాండ్స్ తెలుసు, గిటబ్ తెలుసు, షెల్ స్క్రిప్టింగ్ తెలుసు. ఓకే, జనరల్గా డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఏం చేస్తూ ఉంటారు? డెవలప్మెంట్ టీము, మనకున్నటువంటి డెవలప్మెంట్ టీము. ఓకే, డెవలప్మెంట్ టీము కోడ్ రాస్తూ ఉంటాడు. డెవలప్మెంట్ టీము కోడ్ రాస్తూ ఉంటాడు. డెవలపర్ 1 కోడ్ రాస్తాడు, డెవలపర్ 2 కోడ్ రాస్తాడు, డెవలపర్ 3 కోడ్ రాస్తాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీళ్ళంతా వచ్చేసి జావా డెవలపర్స్ అనుకో, జావా డెవ్ టీమ్. ఈ జావా డెవ్ టీమ్ ఏం చేస్తాడు? డెవలపర్ 1, డెవలపర్ 2, డెవలపర్ 3. ఈ డెవలపర్స్ కోడ్ రాసేసి కోడ్ మొత్తాన్ని ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తారు? ఒక సెంట్రల్ రిపాజిటరీలో ప్లేస్ చేస్తారు. ఒక సెంట్రల్ రిపాజిటరీ, అది బిట్ బకెట్ కానీ, గిట్ ల్యాబ్ కానీ, గిట్ హబ్ కానీ, ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి. దే ఆర్ పుషింగ్ దేర్ కోడ్ ఇన్ టు ద సెంట్రల్ రిపాజిటరీ. దే ఆర్ ఈవెన్ క్లోనింగ్ ఇన్ టు ద క్లోనింగ్ ద కోడ్ ఫ్రమ్ ద సెంట్రల్ రిపాజిటరీ. సెంట్రల్ రిపాజిటరీలో అతను రాసినటువంటి కోడ్ మొత్తం ప్లేస్ చేస్తాడు. నో, ఐ డోంట్ వాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్. బ్రాంచెస్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు, బ్రాంచ్ని క్రియేట్ చేసి ఎలా పుష్ చేస్తుంటారు, ఎలా క్లోన్ చేస్తుంటారు. అరౌండ్ అరౌండ్ 10 hours I spent only on GitHub. Okay, you know very well about this. For example, this is the GitHub. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ ద గిటబ్. ఓకే, మనకి జావా కోడ్ అంతా మీకు జావా బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే ఓకే.
ఓకే. జావా కోడ్ అంతా కోడ్ రాశాడు. ఓకే. మల్టిపుల్ లైన్స్ కోడ్ రాశాడు ఇక్కడ. మల్టిపుల్ లైన్స్ కోడ్ రాసిన తర్వాత ఆ కోడ్‌ని కంపైల్ చేసి రన్ చేయాలనంటే స్టాండ్ అలోన్ అప్లికేషన్ అయితే జావా-సి అనే కంపైలేషన్ చేసి రన్ చేయడానికి జావా అని యూజ్ చేస్తాం. కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వెబ్ అప్లికేషను. ఆ అప్లికేషన్‌ని మనం ఇక్కడ రన్ చేయాలనంటే ఎక్కడ రన్ చేస్తాం? అప్లికేషన్ సర్వర్‌లో రన్ చేస్తాం. ఓకే. అప్లికేషన్ సర్వర్‌లో రన్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం? అదే కోడ్‌ని తీసుకొచ్చేసి మనం ఒక టామ్ క్యాట్ సర్వర్‌లో డిప్లాయ్ చేస్తాం. ఎక్కడ డిప్లాయ్ చేస్తాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక టామ్ క్యాట్ అప్లికేషన్ సర్వర్‌లో డిప్లాయ్ చేస్తాం. ఓకే. ఆఫ్టర్ దిస్ మ్యావెన్ ఐ విల్ డిస్కస్ టామ్ క్యాట్ ఓన్లీ. ఓకే. డైరెక్ట్‌గా నీ దగ్గర ఉన్నటువంటి సోర్స్ కోడ్ ఏదైతే కోడ్ డెవలపర్ రాసాడో, ఈ కోడ్ ఎలా రాయాలి? అవన్నీ డెవలప్‌మెంట్ టాస్క్. ఓకే. కోడ్‌ని పుష్ చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరిది? డెవలపర్ టాస్క్. ఒకసారి గిటాబ్‌కి పుష్ చేసిన తర్వాత అది డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ గాని, క్యూఏ ఎన్విరాన్మెంట్ గాని, ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ గాని, ఏ ఎన్విరాన్మెంట్‌లే గాని. ఓకే. యూఏటీ ఎన్విరాన్మెంట్ గాని, ఏ ఎన్విరాన్మెంట్‌లే గాని పుష్ చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీ యాస్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజినీర్ మన రోల్ ఉంటదిక్కడ. ఇప్పుడు డైరెక్ట్‌గా అతను రాసినటువంటి కోడ్‌ని తీసుకొనెళ్ళి టామ్ క్యాట్ సర్వర్‌లో డైరెక్ట్‌గా పుష్ చేస్తే ఈజ్ ఇట్ రన్నింగ్? నో. ఇట్ విల్ నాట్ రన్. బికాస్ టామ్ క్యాట్ సర్వర్‌కి ఎప్పుడు ఇన్‌పుట్ వేరే ఫార్మాట్‌లో నువ్వివ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనేం జెప్పాను? జావా ప్రాజెక్ట్ అని జెప్పాను. జావా ప్రాజెక్ట్ అయితే ఓకే. జావా కోడ్‌ని తీసుకొనెళ్ళి డైరెక్ట్‌గా టామ్ క్యాట్‌లో ఏస్తే రన్ గాదు గాబట్టి, ఆ జావా కోడ్‌ని నువ్వేం జేయాలంటే ఎయిదర్ జార్ ఫైల్‌లోకైనా కన్వర్ట్ జేయాలి. వేర్ ఫైల్ వెబ్ అప్లికేషన్ అయితే వేర్ ఫైల్‌లోకి కన్వర్ట్ జేయాలి. ఎంటర్‌ప్రైజ్ అప్లికేషన్ అయితే ఈఆర్ ఫైల్‌లోకి కన్వర్ట్ జేయాలి. ఓకే. ఈ ఫైల్స్‌ని నువ్వు ఇన్‌పుట్‌గా ఇవ్వాలి టామ్ క్యాట్‌కి. అప్పుడే నీకు ఆ టామ్ క్యాట్ సర్వర్ రన్ అవుతది. ఓకేనా? ఇక్కడ బిల్డ్ టూల్ అన్నాం గదా! మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసేదేంది? మావెన్. మావెన్ ఈస్ ఎ బిల్డ్ టూల్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ బిల్డ్? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ బిల్డ్? ఓకే. బిల్డ్ ఈస్ ఎ ప్రాసెస్. Build is a process of automating the packages. Build is a process of generating the artifactories, whether it is a jar file or var file or ER file. Depends on the project. Okay, if it is a standalone application, we are going for jar. If it is web application, we are going for a var. If it is enterprise application, we are generating the ER files. ఓకే. ఈ జార్ ఫైల్స్, వార్ ఫైల్స్, ఈఆర్ ఫైల్స్ ఎలా జనరేట్ అవుతాయి? బేస్డ్ ఆన్ ది సోర్స్ కోడ్. బేస్డ్ ఆన్ ద సోర్స్ కోడ్. ఆ సోర్స్ కోడ్‌ని బేస్ చేసుకొని నువ్వు జార్ ఫైల్ గాని, వార్ ఫైల్ గాని, ఈఆర్ ఫైల్ గాని జనరేట్ చేస్తావు. ఓకే. ఇలా జార్ ఫైల్ గాని, విఆర్ ఫైల్ గాని, ఈఆర్ ఫైల్ గాని జనరేట్ చేయాలనంటే యూ నీడ్ టు యూజ్ ద బిల్డ్ టూల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ జావా ప్రాజెక్ట్, యూ నీడ్ టు యూజ్ ద మావెన్. అదర్ టూల్స్ ఆల్సో దేర్. ఐ విల్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్. ఇన్ ద జస్ట్ ట్రై టు అండర్‌స్టాండ్. మావెన్ ఈస్ ఎ బిల్డ్ టూల్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు కన్వర్ట్ ద ఎంటైర్ సోర్స్ కోడ్ ఇంటు ద ఆర్టిఫాక్ట్. Whether it might be a jar or var or ER file. Okay, whatever the artifact is generated, okay, you are trying to deploy that artifact into the Tomcat server. Then only your application will be running. If you are trying to deploy your directly source code into the Tomcat server, it will not run because Tomcat is always expecting in the form of whether it is jar file or var file or ER file. ఓకే. దానివల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంది? అసలు జార్ అంటే ఏంది? వేర్ అంటే ఏంది? ఏఆర్ అంటే ఏంది? మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంటది. ఒక సెషన్‌లో నేను రికార్డింగ్ ఆపేసి సమ్ ఎక్స్‌పర్సన్ ఎవరో నేమ్ గుర్తులేదు. రికార్డింగ్ ఆపేసున్నాను ఆ రోజు. దే ఆర్ ఆస్క్డ్ ఆల్రెడీ. దే ఆస్క్డ్ మీ వాట్ ఈస్ జార్? వాట్ ఈస్ వేర్? వాట్ ఈస్ యార్? ఎట్ దట్ టైమ్ ఐ ఎక్స్‌ప్లెయిన్డ్ ఆర్ నాట్? ఎనీవన్ జాయిన్డ్ దట్ సెషన్? ఐ థింక్ లైనక్స్ ఆర్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్, గిటబ్. ఐ యామ్ నాట్ ష్యూర్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ. But previously one day, I explained about what is jar, var, er. But today I will discuss, no problem. On that day, I stopped the recording. Yes. Yes, Ravya asked. Correct. Someone asked me. Okay. Now, now you guys are clear or not? Where the Maven is using? Okay, Maven is a build tool. It is used to convert the entire source code into the either artifactories. Artifactories is nothing but like either jar file or var file or er file. Okay. Now you guys are clear about what is Maven? Tell me. Okay, you don't know about Tomcat. Don't worry. After this Maven, I will explain about Tomcat. Okay, I'm searching for one project, Maven project, in the central repository. Okay, one project I will take and I will generate the artifact jar file or var file, whatever it might be. I'm looking for only web application as of now. Okay, I will generate one artifactory. Manually, we are pushing into the central repository. Once the Tomcat is done, whether application is running or not, we will show in live. Clear. See, you know clearly. Sorry guys.
You know clearly what is a Maven now. Next, tell me, what is the Maven definition? Definition, you know, it is a build tool. It is a build tool used for generating the either jar file or var file or AR file. ఓకే, ఇంకొక మెయిన్ పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, మ్యావెన్ ఈజ్ ఏ బిల్డ్ టూల్. మ్యావెన్ ఈజ్ ఏ బిల్డ్ టూల్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ యూజ్డ్ ఫర్ జావా ప్రాజెక్ట్స్. జావా ప్రాజెక్ట్స్. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ యూజ్డ్ ఫర్ జావా ప్రాజెక్ట్స్. మెయిన్లీ యూజ్డ్ ఫర్ జావా ప్రాజెక్ట్స్. నెక్స్ట్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి ఈ మ్యావెన్ బిల్డ్ టూల్ని ఏ కంపెనీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జావానైతే మనకి సన్ మైక్రో సిస్టమ్స్ అని ప్రీవియస్గా డెవలప్ చేశారు. ప్రజెంట్ దాన్ని కంప్లీట్గా హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకునేది అరాకిల్. జావా ఓనరు అంటే జావా ఇప్పుడు ఎవరు ఏ కంపెనీ హ్యాండిల్ చేస్తుంది? అరాకిల్ కార్పొరేషన్. అలానే మనకి మ్యావెన్ అయితే అపాచీ సాఫ్ట్వేర్ ఫౌండేషన్. అపాచీ సాఫ్ట్వేర్ ఫౌండేషన్ వీళ్ళు హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు. ఓకే, ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే, మనకి ఏదైనా సపోర్ట్ కావాలంటే యూనిట్ టు టేక్ ద అపాచీ సాఫ్ట్వేర్ ఫౌండేషన్ సపోర్ట్. ఓకే, దెన్ సి మ్యావెన్ ఈజ్ ఏ ఫ్రీనా పెయిడా లేదా ఓపెన్ సోర్సా? టెల్ మీ గైస్. ఓకే, మ్యావెన్ ఈజ్ ఏ ఓపెన్ సోర్స్. మ్యావెన్ ఈజ్ ఏ ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్. Maven is a open source software. What is the meaning of open source and free? Now I want to explain, or previously I explained. Tell me. I clearly explained one of the video. What is the difference between open source and free? In which video I explained? Tell me. In which video I explained that what is the use of open source and free differences? Linux, I think. Yes, correct. In Linux videos. Okay, in Linux videos. I think first class or second class, I am not remembered. At that time, I explained. Okay, Maven is a open source software. Generally, what is the meaning of open source? What is the difference between open source and free? Open source and free. Open source, free difference in the. Tell me, whoever attended that session, at least only one point. What is the open source meaning? Fixed allowed. What is that? If you want to add any features, you can change. In where? In open source or free? See, open source meaning ante, if that software is free means you can download that software. Okay, you can download ఆ సాఫ్ట్వేర్ ను డౌన్లోడ్ చేసుకొని వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి ఫీచర్స్ ను మాత్రమే యాక్సెస్ చేయగలం మనం. ఓకే, కానీ ఓపెన్ సోర్స్ కానీ అప్లికేషన్ అయితే వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి ఫీచర్లు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 ఫీచర్స్ని ప్రొవైడ్ చేశారనుకో, లేదు వాళ్ళు ఫీచర్స్ని ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి ఫీచర్స్ నీకు సరిపోలేదు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ వన్ మోర్ థింగ్, నీ దగ్గర జావా డెవలపర్స్ ఉన్నారు. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ ఫ్యూ మోర్ ఫీచర్ ఫర్ ద మ్యావెన్ అనుకో, యూ కెన్ యాడ్ ఇట్. ఓకే, బికాస్ యాజ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ దే విల్ నాట్ ప్రొవైడ్ 100%, రైట్? They are not providing 100% functionality what our client is expecting. At that time, you can add 2 features for that application. Okay, total 12 features. You can go for the Maven. Why we are going for Maven? It is the open source. You can use the whatever the functionality they are providing from the Apache. Along with that, you can write on top of that your additional features also. But if any application that is free means you can't change that. That is fixed. Clear, guys? Yes or no? Tell me. I think this point already I explained. Yes. ఏదైనా మీకు అడిషనల్ ఫీచర్స్ని యాడ్ చేసుకోవాలంటే యూ కెన్ యాడ్ ఇట్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్. ఓకే, బట్ బేస్ ఫంక్షనాలిటీస్ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఫ్రమ్ ద అపాచీ సైడ్. దట్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్. ఓకే, కమింగ్ టు Maven. Maven ఈజ్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్. What is the meaning of platform independent? Platform independent, what is the meaning? This point also I discussed in one of the when I am explaining about Linux. Okay, if any software that is platform independent means that can be run it in Linux operating system, that can be run it in Mac operating system, that can be run it in Windows operating system, wherever whatever the operating system. They are not bothering about operating systems. Okay, they are not bothering about operating system. Maven can be installed in MacBook also. Maven can be installed in Linux server also. Maven software you can install in the
your Windows application also. No problem. That is the meaning of platform independent. Platform dependent is nothing but what? You can use it for only Linux, or you can use it for only Windows, or you can use it only for some other operating systems. That is the meaning of platform independent. Okay, one more point you need to remember. Okay, one of the interview they asked, okay, when you are downloading a Maven, what are the steps you are doing now? If any employee, in any, not only employee, in general, whoever using the mobile, if they are downloading, for example, if you are downloading any application into your laptop, what you are doing, you are click on next, నెక్స్ట్, 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 నెక్స్ట్. ఫైనల్‌గా మనం ఏం చేస్తాం? ఇన్‌స్టాల్ డన్ అని ప్రెస్ చేస్తాం. యెస్ ఆర్ నో? యెస్ ఆర్ నో? జనరల్‌గా మనం ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్‌ని రన్ యాస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అని ఇస్తాం. అప్పుడు డన్, డన్, డన్ అనేసి నెక్స్ట్, నెక్స్ట్ అనేసి ఫైనల్‌గా అప్లికేషన్‌ని ఇన్‌స్టాల్ చేస్తే చాలా ఈజీగా ఉంటది. కానీ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది, అక్కడ మీరు డౌన్‌లోడ్ చేసిందంతా ఈఎక్స్ఈ ఫైల్, ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్స్. యెస్ ఆర్ నో? ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్స్. నువ్వు ఏ అప్లికేషన్ అయినా డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు ఎండింగ్‌లో డాట్ ఈఎక్స్ఈ అని వస్తుంటది. ఏ సాఫ్ట్‌వేర్ అయినా మీరు పర్సనల్‌గా ఏదైనా ఇన్‌స్టాల్ చేసున్నా గానీ, ఓకే. మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నోట్‌ప్యాడ్‌ని ఇన్‌స్టాల్ చేసావు. నోట్‌ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్‌ని ఇన్‌స్టాల్ చేసావు. స్లాక్‌ని ఇన్‌స్టాల్ చేసావు. అవన్నీ ఈఎక్స్ఈ ఫైల్స్. అంటే ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్స్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మావెన్, మావెన్ ఈస్ నాట్ ఏ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్. ఈస్ నాట్ ఏ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్. ఈస్ నాట్ ఏ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్. మావెన్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్. ఓకే. మావెన్ ఈజ్ ఏ మావెన్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ కాకుంటే ఎలా ఉంటది? ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి? మావెన్ అప్లికేషన్ వచ్చేసి మీకు జిప్ ఫైల్‌లో ఉంటది. జిప్ ఫైల్‌లో ఉంటది. లేదనంటే tar.zip ఫైల్‌లో ఉంటది. చూపిస్తాను నేను. ఇదే క్లాస్‌లో చెప్తాను నేను. జస్ట్ ట్రై టు అండర్‌స్టాండ్. మావెన్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్. మావెన్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్. అదొక జిప్ ఫైలు లేదా టార్ ఫైలు. జిప్‌లో అయినా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఎయిదర్ టార్ ఫైల్ అయినా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. క్లియర్ గైస్? యూ గైస్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ మీ ఆర్ నాట్? Basic points before going to explaining about Maven. Sorry, before going to explaining about Maven. Okay, you are understanding about what is the use of Maven, why we are using Maven. Okay, it is a build tool, you know. It is mainly for Java projects, you know. Okay, it is developed by the Apache Software Foundation. It is a open source. It is not a free. Okay, then it is a platform independent tool. Then Maven is not a executable file. It is a zip or tar file, tar.zip file. Clear? Everyone is clear about up to this 3 to 4 points? I already noted down those. Okay, see, let me go here. See, Maven is a build tool. Maven is a build tool. See, you know, I already explained about this, how this we are doing the deployment and all. Generally, what is the build? Build is a process of automating the packages. If you are generating any jar file or var file or ER file, that is the meaning of build. That is the meaning of build. See, Maven is a popular build automation tool and even project management tool also. It is mainly used for Java projects only. Okay, who developed this? Apache. Okay, Maven is a open source build tool. It is a platform independent. It is not a executable file. It is a tar file or zip file. If you want to download, you can use this link. If you want to download, you can use this link. Or else go to Google. మనకు బాగా తెలుసు డౌన్లోడ్ చేయడం ఎలా. ఏమని సెర్చ్ చేస్తాం? జనరల్గా ఒక అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేయాలంటే ఏమని సెర్చ్ చేస్తాం? ఓకే, మ్యావెన్ డౌన్లోడ్ చూడండి. అఫిషియల్ వెబ్సైట్ అపాచీ వాళ్ళది. డైరెక్ట్గా ఇక్కడికి వెళ్ళండి. ఇక్కడ చూడండి. చూడండి, టార్ ఫైల్‌లో ఉందా లేదా? జిప్ ఫైల్‌లో ఉందా లేదా? సోర్స్ కోడ్‌ని మాత్రం డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు. సోర్స్ కోడ్ డౌన్లోడ్ చేస్తే నువ్వు మళ్ళీ యాడ్ ఆన్ చేసుకొని మళ్ళీ నువ్వు దాన్ని జిప్ చేసి చాలా ప్రాసెస్ ఉంటుంది. నువ్వు ఏదైనా యాడ్ చేసుకోవాలంటే నువ్వు డెవలప్మెంట్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ అయితే యూ విల్ అండర్‌స్టాండ్. ఓకే, చూడండి. ఎయిదర్ యూ కెన్ యూజ్ టార్ ఫైల్ ఆర్ యూ కెన్ యూజ్ ద జిప్ ఫైల్. యెస్ ఆర్ నో గైస్? ఈజ్ ఇట్ ఇన్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫార్మాట్? టెల్ మీ. ఎవ్రీవన్ ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్. నీకు నెక్స్ట్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే
మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ నుంచే నేను తీసుకుంది. అఫిషియల్ డాక్యుమెంటేషన్ ఎప్పుడైనా రెఫర్ చేయండి, బెస్ట్ రిజల్ట్ ఉంటుంది మనకి. ఓకే, సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే నువ్వు ఆ అప్లికేషన్ నీ సిస్టమ్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలని అంటే, ఓకే, మినిమం ప్రైమరీ కంపల్సరీ ఉండాల్సినటువంటి అప్లికేషన్ ఏంటంటే జావా. బిఫోర్ ఇన్స్టాలింగ్ ఎనీ మ్యావెన్ సాఫ్ట్వేర్, ప్లీజ్ మేక్ షూర్ టు ఇన్స్టాల్ ఇన్ యువర్ సిస్టమ్ జావా ఈజ్ ఇన్స్టాల్డ్ అన్నట్టు. ప్లీజ్ మేక్ షూర్ టు చెక్. ఫస్ట్ జేడీకే ఉండాలి, జావా డెవలప్మెంట్ కిట్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకో ఉండాలి. అదే మ్యావెన్ నువ్వు 3.x వర్షన్ కానీ 3.9 తర్వాత ఏ వర్షన్ ఇన్స్టాల్ ట్రై చేస్తున్నప్పుడు జావా 8 ఈజ్ ద మినిమం వర్షన్. దాని తర్వాత జావా 11 కానీ 14 కానీ 13 కానీ 21 కానీ ఏ వర్షన్ అయినా పర్లేదు. కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ 8, 9, 10, 11 దాకా యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, జేడీకే 8, జావా 8ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. ఓకే, నేను చెప్తాను ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలంతా. ఓకే, దీనికి ఏదైనా మెమరీ స్పెషలైజేషన్ ఉందా? ఎంత మినిమం? ఇప్పుడు 4 GB మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను క్యూబర్నెటీస్ చెప్పేటప్పుడు లేదా యాన్సిబుల్ చెప్పేటప్పుడు T2.medio ఎంత స్పెసిఫికేషన్స్ ఉండాలి, ఇంత జీబీ మెమరీ ఉండాలి, ఇంత ర్యామ్ ఉండాలి, సారీ ఇంత ఇన్ని కోర్ CPU ఉండాలి, అలా ఏమైనా మెమరీ స్పెషలైజేషన్ లేదు. బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్ ఈజ్ ఇనఫ్. ఓకే, డిస్క్ మినిమం 10 MB ఈజ్ ఇనఫ్. మినిమం అప్రాక్సిమేట్లీ 10 MB ఈజ్ ఇనఫ్. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, వాట్ ఈస్ దిస్ మీనింగ్? నో మినిమం రిక్వైర్మెంట్ ఈజ్ వాట్? What is this meaning? Maven is the platform independent. Maven is the platform independent. Okay, you can use it. You can use it any operating system. These are the system requirements when you are installing Maven software. If someone asks what are the system requirements, first you need to install Java, then go for installing the Maven. Please make sure to check whether Java is installed or not. Clear, guys? Yes, ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్. చాలా ఈజీ. డెవాప్స్ టూల్స్ లేక ఎంటర్ అవుతాను. వాట్ ఎవర్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్, ప్లీజ్ ఫాలో ఇనిషియల్లీ. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెర్చ్ ఇట్ గూగుల్ మోర్, యూ కెన్ సెర్చ్ ఇట్, బట్ యూ కెన్ సెర్చ్ ఇట్ ఇన్ యూట్యూబ్ ఆల్సో. యూ విల్ నాట్ గెట్ దట్ మచ్ థింగ్. ఐఎమ్ pretty much sure about this, about fundamentals. We are going from fundamental to advanced level. Okay, if you don't know anything about, see, how to download, this is the URL, right? What is the URL? I copied it from Google only. See, this is the URL only. I copied it from here only. Okay, don't copy paste whatever I'm doing. See, same URL only. If you want to download, you can go there. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు డౌట్ రావచ్చు, నేను మ్యావెనే నేర్చుకుంటున్నాను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ప్రాజెక్ట్లో వేరే టూల్స్ కూడా ఉండేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, జావా ప్రాజెక్టే యూస్ చేయాలని అవసరం లేదు, లేదనంటే జావాలోనే వేరే టూల్ యూస్ చేసి ఉండొచ్చు నా ప్రాజెక్ట్లో. అటువంటిప్పుడు ఏం చేస్తాం? అట్లీస్ట్ ఒక బిల్డ్ టూల్ నువ్వు నేర్చుకో ఉండాలి. వన్ బిల్డ్ టూల్గా నీకు తెలిస్తే ఎలా బిల్డ్ టూల్ ఫంక్షనాలిటీ, అసలు బిల్డ్ టూల్ దేనికని వర్క్ అవుతుందని తెలిస్తే యూ కెన్ ఈజీలీ ఏబుల్ టు లర్న్ అదర్ టూల్స్ విత్ ఇన్ 1 or 2 hours ఓన్లీ. నో నీడ్ టు స్పెండ్ మోర్ టైం. ఓకే, జనరల్గా వాట్ ఆర్ ద బిల్డ్ టూల్స్? మార్కెట్లో ఏ బిల్డ్ టూల్స్ ఉంటాయి మోస్ట్లీ? వాట్ ఆర్ ద బిల్డ్ టూల్స్? టెల్ మీ, మీకు తెలిసి చెప్పండి. వాట్ ఆర్ ద బిల్డ్ టూల్స్? Gradle, Ant, great. I think you guys are attended my demo session, or else okay, great, very good. See, build tools ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ని బేస్ చేసుకుని వేరీ అయిపోతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ జావా అనుకో, జావాకి మోస్ట్ పాపులర్ వచ్చేసి ఓకే మ్యావెన్. ఓకే, రీసెంట్గా మెనీ పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ గ్రాడెల్ ఆల్సో. 50% దే ఆర్ యూజింగ్ మ్యావెన్, 50% పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ గ్రాడెల్ ఆల్సో. ఓకే, యాంట్ ఆల్సో యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. బట్ నేను అబ్జర్వ్ చేసినటువంటి ప్రాజెక్ట్స్లో ఎక్కడ యాంట్ ఇంతవరకు నేను చూడలేదు. యాంట్ ఈజ్ ఓల్డ్ టూల్, చాలా లెగసీ, అంటే చాలా ఓల్డ్ టూల్ అనమాట. ప్రజెంట్ మార్కెట్లో మ్యావెన్, గ్రాడెల్ మాత్రమే ఫేమస్. వీఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇన్ ద మ్యావెన్ హియర్. వీఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ బిల్డ్ టూల్ మ్యావెన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ జావా రిలేటెడ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పైథాన్ రిలేటెడ్ ప్రాజెక్ట్ అనుకో. పైథాన్ రిలేటెడ్ ప్రాజెక్ట్ అయితే ఏ బిల్డ్ టూల్ ఉంటుంది? పైథాన్లో నువ్వు కోడ్ని బిల్డ్ చేయాలంటే, పైథాన్ కోడ్ని బిల్డ్ చేయడం అంటే ఏంది? నీకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పైథాన్లో ఇక్కడ జార్ వేర్ అని ఉండదు, వాళ్ళ పైథాన్ ఏరే ఫైల్స్లే కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ నువ్వు పైథాన్ కోడ్ రాసావు, పైథాన్ కోడ్ నువ్వు టామ్ క్యాట్లో డిప్లై చేసేటప్పుడు ఒక ఆర్టిఫాక్ట్ని బిల్డ్ చేయాలి కదా. బిల్డ్ టూల్ ఏది యూస్ చేస్తాం? పై బిల్డర్. బిల్డ్ టూల్ నేమ్ ఏంది? పై బిల్డర్. ఓకే, అలానే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ .NET ప్రాజెక్ట్ అనుకో, మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళది అనుకో ప్రాజెక్టు .NET ప్రాజెక్ట్ అయితే ఏం చేస్తాం? ఏ టూల్ యూస్ చేస్తావు .NET ప్రాజెక్ట్ అయితే? ఓకే, MS బిల్డ్.
అనే ఒక టూల్ ఉంది, లేదంటే నాంట్ అనే టూల్ ఉంది, NANT అని, నాంట్ NANT అని. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు రూబీ ప్రోగ్రామింగ్, రూబీ కూడా ఉంటుంది. ఇలా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ చాలా ఉంటాయి. రూబీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయితే రేక్ అనేటువంటి టూల్ నేమ్ ఉంది. బట్ యూ డోంట్ వాంట్ టు బాదర్ అబౌట్ ఆల్, బట్ అట్లీస్ట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, గ్రూవీ ఈస్ ద స్క్రిప్టింగ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రోగ్రామింగ్. దట్ ఈస్ ద స్క్రిప్టింగ్, Ramadhan. For Android, we are going for Java only. Okay, leave it. Fine. See here, try to understand. Okay, we are concentrating here Java applications, right? We are explaining the Maven. Now you guys are clear. Market lo chana build tools untai, but most popular things we are going to explain. Okay, see for example, Gradle. మీరు Gradle నేర్చుకోవాలి, అప్పుడు ఏం చేస్తారు? What you can see, what you can search? Tell me guys, how to search? గ్రాడెల్ మీకు మ్యావెన్ తెలుసు ఆల్రెడీ. గ్రాడెల్ నేర్చుకోవాలంటే ఏం చేస్తారు? సేమ్ ఫంక్షనాలిటీ ఉంటుంది, ఒరిజినల్ సేమ్ అఫిషియల్ డాక్యుమెంటేషన్. ఓకే, అఫిషియల్ డాక్యుమెంటేషన్ కానీ చూడడం. ఓకే, సేమ్ అలానే అది ప్రాసెస్ అంతా అదే సేమ్ ఉంటుంది. ఓకే, బట్ డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. ఎస్, సమ్వన్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ గో లాంగ్వేజ్, రైట్? ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అబౌట్ గో లాంగ్వేజ్. ఓకే, ఎస్, యూ కెన్ యూస్ చాట్ జీపీటీ అండ్ ఆల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ బిల్డ్ టూల్స్ తెలుసుకోవాలి. వాట్ యూ నీడ్ టు డూ? గో అండ్ సెర్చ్ ఇట్. For example, someone asking about Go language build tool. Go is also one language. Go language build tool. See, Go build. One is Go build. Tool name is Go build. Okay, go and search. Go build tool. With the help of Go, you can, with the help of Go language, you can search it. Clear, guys? But we are using the Maven. We are explaining the Java projects, right? Maven we are mainly using. Most of the projects, as I supported till now, Maven only. Most of the projects. Yes. Okay, fine. Leave it. This is for understanding how other programming languages, how other build tools also. నీకు ఓన్లీ అన్ని బిల్డ్ టూల్స్ నేర్చుకోవాలంటే యూ కెన్ స్పెండ్ నియర్లీ హియర్ ఓన్లీ 1 month. బట్ ఎనీ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అట్లీస్ట్ one build tool you need to understand. At least one build tool you need to understand. Okay, anyway, fine. See, one more important point. Okay, interview perspective ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఆల్రెడీ I explained. See, many of them asking Go language means go to Google. Google is giving best results, right? Okay, programming related projects. Okay, total projects percentage check చేయండి. Go language ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంది మార్కెట్లో, పైథాన్ వెబ్ అప్లికేషన్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంది, జావా వెబ్ అప్లికేషన్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంది, సెర్చ్ చేయండి. యూ విల్ అండర్స్టాండ్ మోర్ విచ్ ఈస్ మోర్ డిమాండింగ్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ C# ఆల్సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదర్ లాంగ్వేజ్ C++లో కూడా ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. ర్యాండమ్గా ఉంటుంది, అంటే ఎక్కడో రేర్గా ఆ ప్రాజెక్ట్ సపోర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు, లేదా మైక్రో సర్వీస్ బేస్డ్ ఆర్కిటెక్చర్ కాబట్టి మల్టిపుల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ యూస్ చేసి మన ప్రాజెక్ట్ని డెవలప్ చేస్తూ ఉంటాం. అక్కడ మీకు ఆ రిక్వైర్మెంట్ని బేస్ చేసుకొని ఆల్రెడీ మీకు బిల్డ్ ఫంక్షనాలిటీ తెలుసు కాబట్టి యూ కెన్ గో అండ్ సెర్చ్. బట్ యాజ్ మై అండర్స్టాండింగ్, యూ కెన్ గూగుల్ ఇట్. either you can go for PyBuilder or Maven or Gradle. If it is Python, you can go for PyBuilder. If it is Java project, we are going for Maven or Gradle. Any one is fine. Okay, Go language is more demanding, but resources are not there in the market. Okay, fine. Let me go here. Most of the interview question they asked, many times they asked this question. Please be concentrated, guys. Already I explained, one of the students they asked, right? What is the difference between jar, var and EAR? What is the difference between jar, var, EAR? One of the video I explained, that is not recorded, I think. That is not recorded. Okay, jar. What is the meaning of jar? Java archive.
జావా ఆర్కేవ్. ఇట్ కంటైన్స్ ఓన్లీ డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్. ఓకే, డాట్ క్లాస్ ఫైల్ అంటే మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు. యాక్చువల్గా ఓకే, యాక్చువల్గా డాట్ క్లాస్ ఫైల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక జావా కోడ్ రాశాను. జావా కోడ్ ఏమని రాశాను? డెమో డాట్ జావా అని కోడ్ రాశాను. ఓకే, డెమో డాట్ జావా అని కోడ్ రాస్తే ఈ కోడ్ని నేను కంపైల్ చేయకుండా ఈ కోడ్ని డైరెక్ట్గా నేను రన్ చేయాలంటే డైరెక్ట్గా సిస్టంలో ఉంటే అవుట్పుట్ రాదు. దీన్ని ఏం చేయాలి నేను? యూనిట్ టు కంపైల్ ఇట్. యూనిట్ టు కంపైల్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద సోర్స్ కోడ్. దిస్ ఈస్ ద సోర్స్ కోడ్, ఒరిజినల్ కోడ్. దీన్ని కంపైల్ చేయాలి. కంపైల్ చేస్తే ఏం జనరేట్ అవుద్ది? ఓకే, డెమో డాట్ క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ అవుద్ది. డెమో డాట్ క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ అవుద్ది. దీన్ని ఏమని కాల్ చేస్తామంటే, మీరు జావా బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే అర్థం అవుతుంది, లేకుంటే లీవ్ ఇట్. బయట కూడా అని కాల్ చేస్తాం మేము. ఈ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ని మేము ఏం చేస్తాం? ఇంటర్ప్రిటర్కి ఇస్తాం. ఇంటర్ప్రిటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జేవిఎం, జావా వర్చువల్ మిషన్ అని ఉంటుంది, లీవ్ ఇట్. ఓకే, ఇదేం చేస్తుంది? మిషన్ అండర్స్టాండబుల్ ఫార్మేట్లే కన్వర్ట్ చేస్తుంది. అంటే ఓఎస్ అండర్స్టాండబుల్ ఫార్మేట్లోకి డేటాని కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఓఎస్ అండర్స్టాండబుల్ ఫార్మేట్లోకి కన్వర్ట్ చేసి ఫైనల్ యూ విల్ గెట్ అన్ అవుట్పుట్. ఫైనల్ యూ విల్ గెట్ అన్ అవుట్పుట్. చాలా ప్రాసెస్ ఉంటుంది బ్యాక్ ఎండ్లో. ఓకే, చాలా ప్రాసెస్ ఉంటుంది, బట్ బ్రీఫ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, వెన్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఏ కంపైలేషన్, హౌ టు డూ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ జావా సి టూల్. వెన్ యూ ఆర్ రన్నింగ్ ఏ కోడ్, వీఆర్ యూజింగ్ జావా టూల్. ఓకే, జావా సి అంటే కంపైలేషన్కి, జావా అంటే ప్రోగ్రామ్ని రన్ చేయడానికి. ఓకే, ఆఫ్టర్ కంపైలేషన్ ఏ క్లాస్ ఫైల్స్ జనరేట్ అవుతాయి? బైట్ కోడ్స్ జనరేట్ అవుతాయి, డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్ జనరేట్ అవుతాయి. జార్ ఫైల్స్లో జార్ ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్, ఇట్ కంటైన్స్ ఆల్ ద డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్. జార్ ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్. ఓకే, వాట్ ఈస్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్ అని మిమ్మల్ని అడగడు. యు ఆర్ నాట్ ఫ్రమ్ డెవలప్మెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్. You are not from development background. They will not touch what is dot class, what is bytecode, what is JVM. They will not ask. But tell them, okay, jar is a collection of dot class files. Collection of dot class files. And in other way, jar అంటే ఇప్పుడు ఏ అప్లికేషన్స్కి మనం జార్ని కన్వర్ట్ చేయాలి? అన్ని కలెక్షన్ ఆఫ్ అన్ని డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్ని జార్ ఫైల్గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే స్టాండ్ అలోన్ అప్లికేషన్స్. Standalone applications. If any application that is not connected to internet, that is running in your local machine, that is called as a standalone application. That is called as a standalone application. Here dot class files is nothing. This is the Java code only. Java code నువ్వు డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్లే కన్వర్ట్ చేస్తాను. ఈ ప్రాసెస్ మీకు అర్థం కాకపోతే లీవ్ ఇట్, డోంట్ వరీ. ఓకే, బికాస్ వీఆర్ నాట్ ఫ్రమ్ జావా బ్యాక్గ్రౌండ్, నో నీడ్ టు వరీ. యాజ్ ఎ బిల్డ్ టూల్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్, convert into the jar files or var files. For example, what is a var? For example, what is a var? One day I explain. What is a var? Tell me. If you want, when you go for the var, if you want to develop any internet-based applications, web applications, for example, IRCTC. మనం ట్రైన్ బుక్ చేస్తున్నాం కదా, ఐఆర్సిటీసీ, రెడ్ బస్సు, యాప్స్, జియో.com, ఎయిర్టెల్.com, అలా ఇంటర్నెట్ బేస్ని బేస్ చేసుకొని అప్లికేషన్స్ రన్ అవుతుంటాయి కదా. ఎస్, వేర్ అంటే వెబ్ ఆర్కేవ్. చూడండి, జార్ అంటే జావా ఆర్కేవ్ అని, జావా ఆర్కేవ్. వేర్ అంటే వెబ్ ఆర్కేవ్ ఫైలు. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డెవలప్ ఎనీ వెబ్ అప్లికేషన్స్, you can you can generate the var files. How to generate a var file, how to deploy that var file into Tomcat, as of now we are not discussing, because we are in a starting stage of the Maven build tool. Okay, I will explain in detail how to generate, how to compile, how to deploy into the Nexus also, Artifactory. But try to understand, please follow me whatever we are trying to explain. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఇక్కడ జావా కోడ్ కదా ఇక్కడ ఉండేది. ఓకేనా, వెబ్ అప్లికేషన్ అంటే ఏముంటుంది? ఇంటర్నెట్లో ఏమేమి ఉంటాయి చెప్పండి? ఇంటర్నెట్. ఇప్పుడు వెబ్ అప్లికేషన్ అంటే, ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ ఏం చేసావు? ఇక్కడికి వచ్చావు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఐఆర్సిటీసీ, సారీ లెట్ మీ ఓపెన్ అనదర్ మెయిల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ సర్చింగ్ ఐఆర్సిటీసీ. ఓకే, ఇది ఒక వెబ్సైట్, ఇది ఒక వెబ్ అప్లికేషన్. ఓకే, చూడండి ఈ వెబ్సైటు ఇక్కడంతా లోడ్ అయ్యేటి ఫ్రంట్ సైడ్. నీకు ఇదంతా లోడ్ అయిందంతా ఏంది? ఎలా డిజైన్ చేస్తారు ఈ ఫ్రంట్ సైడ్ అప్లికేషన్ అంతా? HTML, CSS3, జావా స్క్రిప్టే కదా. వాలిడేషన్ అంతా జావా స్క్రిప్ట్. పేజ్ డిజైనింగ్, ఇక్కడ లోగోస్ ఇలా అంతా వచ్చేదంతా HTML కోడ్. ఇలా కలర్స్ చూడండి, ఇమేజెస్ అన్నీ ఉన్నాయా లేదా? ఎస్ ఆర్ నో? దిస్ ఈస్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్. బట్ వెన్ యూ ఆర్ ట్రయింగ్ టు లాగిన్, వన్స్ యూ లాగ్డ్ ఇన్, వెన్ యూ ఆర్ ట్రయింగ్ టు బుకింగ్, బ్యాక్ ఎండ్లో ఏం రన్ అవుతుంటుంది?
జావా కోడ్ కానీ పైథాన్ కోడ్ కానీ ఏ లాంగ్వేజ్లో డెవలప్ చేస్తుంటే దట్ కోడ్ విల్ బి రన్నింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో అండ్ వ్యూ ద సోర్స్ కోడ్, సి వ్యూ ద పేజ్ సోర్స్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద HTML CSS3 code only. See, JavaScript. చూడండి, if you are from front end side, you will understand this code. See how they wrote. Clear guys? Don't get confused. We are redirecting. See, ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ కోడ్ ఉంటుంది, అంటే HTML కోడ్ ఉంటుంది, CSS3 కోడ్ ఉంటుంది, ఓకే, జావా స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది. అలానే చూడండి, ఇమేజెస్ కూడా ఇన్సర్ట్ అయి ఉన్నాయి కదా, ఇమేజెస్ ఉంటుంది అలాంగ్ విత్ దట్ జావా కోడ్, అలాంగ్ విత్ దట్ జావా కోడ్. కానీ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఓన్లీ జార్, ఇఫ్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు జనరేట్ ఓన్లీ జార్ ఫర్ స్టాండ్ అలోన్ అప్లికేషన్, ఓన్లీ జావా కోడ్ మాత్రమే ఉంటుంది, ఎటువంటి ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ ఏముండదు. అది నీ సిస్టంలో మాత్రమే రన్ అవుతుంది, ఇంటర్నెట్తో కనెక్ట్ అయి ఉండదు. ఓకేనా, డైనమిక్ ఫంక్షనాలిటీ ఉండదు దానికి, ఓన్లీ స్టాటిక్ ఫంక్షనాలిటీ ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆల్రెడీ 1 సెకండ్. ఇప్పుడు వెబ్ అప్లికేషన్ అంటే ఏంది మీనింగు? ఓకే, ఇట్ కంటైన్స్ జావా కోడ్ ఉంటుంది, ప్లస్ ఇంకేముంటుంది, HTML కోడ్ ఉంది, ఓకే, అలానే CSS3, జావా స్క్రిప్ట్, అలానే ఇమేజెస్ కూడా ఉన్నాయి కదా, ఇమేజెస్, ఇలా మల్టిపుల్ కంటెంట్ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది. జావా కోడ్ ప్లస్ other front-end technology code, that is called as a web application. Okay, React.js also, whatever the front-end application, React.js also, even Angular also. If you are doing coding, if you are from coding background, you will understand Angular also, front-end applications. Okay, you are using for JavaScript for validation, whether email and password is correct or not, validations. ఏదైనా వ్యాలిడేషన్ చేయాలంటే స్క్రిప్ట్లో, జావా స్క్రిప్ట్లో రాస్తుంటారు ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ డెవలపర్. ఓకే, ఆ డెవలపర్ రాసినటువంటి కోడ్ ఏదైతే అతను జావా బ్యాక్ ఎండ్లో జావా కోడ్ రాశాడు, ఫ్రంట్ ఎండ్లో ఈ లాంగ్వేజెస్ యూస్ చేశాడు, ఈ రెండింటిని యూస్ చేసుకొని మనం ఏం బిల్డ్ చేస్తాం, వేర్ ఫైల్ని బిల్డ్ చేస్తాం విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వాట్, మావెన్ బిల్డ్ టూల్, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మావెన్ బిల్డ్ టూల్. క్లియర్ గైస్ అబౌట్ దిస్ పాయింట్? వేర్ కంటైన్స్ ఇన్ టెక్నికల్గా మీరు చెప్పొచ్చు చూడండి. ఎస్, APIs you can go. See, that APIs, that is depends on each functionality. See, in APIs వేరు, ఇప్పుడు నువ్వు బుక్ చేస్తున్నావు, ఇక్కడ సైన్ ఇన్ కొట్టేది ఒక API, లాగిన్ అయిన తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేమెంట్ చేసేది ఒక API ఉంటుంది, ఓకే, నువ్వు నీ ఆర్డర్ డీటెయిల్స్ చూసుకునేది ఒక API ఉంటుంది, మల్టిపుల్ APIs ఉంటాయి, REST APIs. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ ఫ్రమ్ స్ప్రింగ్ బూట్, యూ విల్ అండర్స్టాండ్ హౌ టు జనరేట్ అండ్ APIs. ఓకే వెంకట్, ఓకే, నో ప్రాబ్లం, డోంట్ రీడైరెక్ట్. Okay, this is our fundamental. See, you guys are understand Java code plus other HTML CSS3 code combined, new ఏం జనరేట్ చేస్తున్నావు, వేర్ ఫైల్ జనరేట్ చేస్తావు with the help of maven build tool. Clear guys? What is the meaning of where? Another way you can tell, it is a jar plus web content. It is a jar plus web content. Directly you can tell them it is a jar file, because Java code it is there. It is a jar file plus web content, whatever it might be. Clear guys? Yes or no? Try to understand what is jar, because we are explaining about maven. Means if someone asks about maven terminologies, you need to be ready to say the answer, at least manageable, manage చేసేదానికైనా ట్రై చేయాలి. Okay, fine. For example, okay, one more is what, EAR file. Okay, enterprise archive file. Okay, if you want to develop any enterprise applications like banking, large scale applications, banking applications, అటువంటి డెవలప్ చేయాలంటే, ఓకే, ఆ సోర్స్ కోడ్ మొత్తాన్ని ఏం చేయాలి, నువ్వు EAR ఫైల్కి EAR ఫైల్లే కన్వర్ట్ చేయాలి. ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్స్ EAR ఫైల్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే జార్ అంటే మీకు తెలుసు స్టాండ్ అలోన్ అప్లికేషన్, వెబ్ అప్లికేషన్. EAR అంటే ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్స్. ఇక్కడ ఏముంటుంది అంటే ఆల్రెడీ జార్ ఫైల్ జావా కోడ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ జావా కోడ్ ఉంటుంది, ఓకే, ప్లస్ అలాంగ్ విత్ జావా కోడ్ HTML ఫ్రంట్ ఎండ్గా ఉంటుంది, HTML CSS3, ఓకే, అలానే ఇమేజెస్ మల్టిపుల్ ఇమేజెస్, జావా స్క్రిప్ట్, ఇలా ఫ్రంట్ ఎండ్ కంటెంట్ అంతా ఉంటుంది, చాలా ఉంటుంది. ఓకేనా, దాంతోపాటు ఏముంటాయంటే స్టాండ్ అలోను అండ్ వెబ్కి రిలేటెడ్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి అనమాట, మాడ్యూల్స్ అని ఉంటాయి. ఓకే, ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసిన వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటుంది. స్టాండ్ అలోన్
స్టాండ్ అలోన్ ప్లస్ వెబ్ మాడ్యూల్స్ ఎక్స్ట్రాగా ఉంటాయి అనమాట. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. ఇట్ ఈస్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్, టెల్ మీ నౌ, ఇట్ ఈస్ ఏ జార్ ప్లస్ వేర్ ప్లస్ మాడ్యూల్స్, స్టాండ్ అలోన్ ప్లస్ వెబ్ మాడ్యూల్స్. ఓకే, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. సి, జార్ ఈజ్ ఏ Java archive file, that is standalone application, only Java code it contains. Where is a web application, it contains the front end code along with that Java code. Okay, then ER is a enterprise application, that is like large scale applications, Java code and along with that front end, then standalone and web modules. See, Java code meeku telusu, it is a jar file. Web content, you know, it is a var file. Okay, clear guys? Yes or no? You guys are following me or not? Basic terminology of the Maven I am explaining till now. Because if someone asks what is jar ante, a jar is used when I am running the command and ala cheppakudadu. Situation base cheskoni మనం ఆర్టిఫాక్టరీ ఫైల్స్ ని జనరేట్ చేయాలి. Based on the situation, you need to generate a artifactory files. Okay, clear? This is also one of the important interview perspective question. Please note it down in your form. For example, already I collected some data because I am making the running notes for you guys. Okay, this data I am sharing. See, what are the Java tools, Java build tools, Python, Ruby. Okay, then what is the difference between jar, var, er? For reference we are collecting to provide the data. If you want, you can Google it, many things. If you want more data, you can Google it and get it. Okay, for reference, because people are struggling to make a proper notes, right? That is the reason I am noted down all the points and sharing to you for reference. Okay, whatever the way you want to note it down, you can note it down. Okay, fine. చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలా ఇంటర్వ్యూలో అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఓకే, డౌన్లోడ్ చేద్దాం, ఒక ఫైల్ని డౌన్లోడ్ చేద్దాం. మ్యావెన్ సాఫ్ట్వేర్ని నా విండోస్లోకి డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాను చూడండి. నా మ్యావెన్ సాఫ్ట్వేర్ని ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం? మ్యావెన్ డౌన్లోడ్ అని టైప్ చేయండి. మీకు తెలుసు, సింపుల్గా ఆ సాఫ్ట్వేర్ని మనం యాక్చువల్గా లైనెక్స్లో చేయాలి. టుడే ఓన్లీ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ టు ఇన్స్టాల్ లైనెక్స్లో కూడా ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలని. మ్యావెన్ డౌన్లోడ్, సింపుల్. చూడండి, అపాచీ మ్యావెన్ చూడండి, ఇక్కడ చూడండి, జిప్ ఫైల్ ఉంది, టార్ ఫైల్ ఉంది, ఏదైనా మీ ఇష్టం. ఎలా డౌన్లోడ్ చేస్తాం? జస్ట్ దాని మీద క్లిక్ చేస్తే చాలు. చూడండి, డౌన్లోడ్స్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఫైల్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది. జస్ట్ క్లిక్ చేస్తే చాలు. ఓకే, చూడండి, డౌన్లోడ్ అయిపోయింది. వెయిట్, డన్. లెట్ మీ గో అండ్ చెక్. Go here, or else from there also you can open it. Okay, downloads. See, downloaded or not, whether it is in zip file or not. It is in zip. How to unzip? Just ఏం లే, మీరు విండోస్లో ఎలా అన్జిప్ చేస్తారు? జస్ట్ డబుల్ క్లిక్. ఓకే, ఇఫ్ వాంట్ extract it. See, inside this Maven, ఏ వర్షన్ డౌన్లోడ్ చేసావు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3.9.8 వర్షన్ డౌన్లోడ్ చేసావు. ఓకే, డౌన్లోడింగ్ ఈజ్ డన్. మ్యావెన్ని డౌన్లోడ్ చేసావు. ఓకే, బాగానే ఉంది. ఓకే, డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత నీవు డౌన్లోడ్ చేసినటువంటి మ్యావెన్, నువ్వు డౌన్లోడ్ చేసింది ఏంది? మ్యావెన్ని గూగుల్లోకి వెళ్ళావు, నీ విండోస్లోకి డౌన్లోడ్ చేసావు. కానీ ఇంటర్వ్యూ పర్స్పెక్టివ్ ఏమడుగుతుందంటే, అది లైనెక్స్లో డౌన్లోడ్ చేసినా, విండోస్లో డౌన్లోడ్ చేసినా డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉందని అడుగుతాడు. మ్యావెన్ డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్. ఇప్పుడు నువ్వు ఏ అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసినా సబ్ ఫోల్డర్స్ దాని లోపల మళ్ళీ ఫైల్స్ అలా ఉంటాయి కదా. బ్రీఫ్గా అసలు డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంది? ఇప్పుడు డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒక ట్రీ కమాండ్ కొడితే నీకు మొత్తం నీట్గా వస్తుంది కదా. పేరెంట్ డైరెక్టరీ ఇది ఉంది, చైల్డ్ డైరెక్టరీ ఫైల్స్ ఉన్నాయి, ఇంకొక డైరెక్టరీ ఫైల్స్ ఉన్నాయి. అలా ఒక మ్యావెన్ సాఫ్ట్వేర్ని డౌన్లోడ్ చేస్తే ఏవేవి మెయిన్గా డౌన్లోడ్ అవుతాయి అంటే డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ అంటే దాని లోపల ఏ కంటెంట్ ఉంటుందని వన్ ఆఫ్ ద ఇంటర్వ్యూ ఆస్క్డ్. మనం ఏం చెప్పాలి అప్పుడు? మీకు ఆ ఫైల్స్ గుర్తుంటే తెలుసుకోండి. ఎక్కడైనా మీరు లైనెక్స్లో అయినా కానీ మన కమాండ్స్ అన్ని ఎక్కడ ఏ డైరెక్టరీలో ఉంటాయని చెప్పాను? బిన్ డైరెక్టరీలో ఉంటాయని చెప్పాను. మ్యావెన్ ఫైల్స్. ఇప్పుడు మ్యావెన్ కమాండ్స్, మ్యావెన్ అప్లికేషన్ నేను వాడాలంటే మ్యావెన్ కమాండ్స్ రన్ చేయాలా లేదా? మ్యావెన్ కమాండ్స్ రన్ చేయాలనంటే మ్యావెన్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు అక్కడ బిన్ అనేటువంటి డైరెక్టరీ ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది బై డిఫాల్ట్.
ఇక్కడ ఏం స్టోర్ అవుతాయి? అన్ని బైనరీ ఫైల్స్ స్టోర్ అవుతాయి. బైనరీ ఫైల్స్ అంటే ఏంది? మావెన్ కమాండ్స్ రన్ చేస్తాం కదా, ఎంవిఎన్ ఇస్ ద మెయిన్ కమాండ్. ఇలా బైనరీ మల్టిపుల్ కమాండ్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, బైనరీస్ మీకు ఆల్రెడీ లైనెక్స్ కమాండ్స్ చూశారు కదా, ఏదైనా ఎం మాడ్యూల్ దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసినంత ఎక్కడికి పోతుంటాయి? బిన్ డైరెక్టరీ తెలుసా లేదా? అలానే మావెన్ రన్ చేయడానికి బైనరీ ఫైల్స్ అని ఎక్కడ ఉంటాయి? మావెన్ నువ్వు ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత సబ్ డైరెక్టరీలో బిన్ అనేటువంటి డైరెక్టరీలో ఉంటాయి. మీకు డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ చెప్పా, లైనెక్స్ చెప్పేటప్పుడు గుర్తుంటుందో లేదో మీకు. ఇక్కడే ఓపీటీ డైరెక్టరీ ఎక్స్టర్నల్ సాఫ్ట్వేర్ని ఇన్స్టాల్ చేయండి, ఈటీసీలు ఇవి ఉంటాయి, కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటాయి, బిన్లో ఇవన్నీ బైనరీ ఫైల్స్ ఉంటాయి మీకు స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ క్లాస్ సెకండ్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నా. అలానే మనం మావెన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే మావెన్ డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందో చెప్తున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ బూట్. ఓకే, బూట్ అనే డైరెక్టరీ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏముంటాయంటే అన్ని జార్ ఫైల్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఆ జార్ ఫైల్స్ అన్ని ఎక్కడ యూస్ చేస్తారంటే మీరు ఆ మావెన్ లోడ్ అయ్యేటప్పుడు జార్ ఫైల్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఎప్పుడైతే నీ మావెన్ రన్ టైంలో లోడ్ అవుతుంటుందో, అంటే ఎప్పుడైతే నీకు ఆ ఫైల్స్ అన్ని అవసరం అవుతాయో రన్ టైంలో యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట ఈ జార్ ఫైల్స్. నీ మావెన్ రన్ అయ్యేటప్పుడు రన్ టైంలో యూజ్ చేస్తుంటాం. బూటింగ్ జరుగుతుంది కదా, మీ ఓఎస్లో బూటింగ్ జరిగేటప్పుడు దానికి రిలేటెడ్ అప్లికేషన్స్ అన్ని బ్యాక్ ఎండ్లో రన్ అవుతుంటాయి కదా. అలానే ఇక్కడ జార్ ఫైల్స్ అన్ని ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటాయి? బూట్ డైరెక్టరీలో ఉంటాయి. అలానే చాలా ఇంపార్టెంట్ డైరెక్టరీ, చాలాసార్లు దీన్ని టెస్ట్ చేశాడు కూడా, కాన్ఫిగరేషన్. మావెన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుద్ది? వీ విల్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్డ్ అబౌట్ దీస్ ఫైల్స్. డోంట్ వరీ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్, దట్స్ ఇట్. కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయంటే మావెన్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది. settings.xml settings.xml ఫైల్లో ఉంటాయి. ఓకే, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. దీంట్లో చాలా డేటా ఉంటుంది. ఓకే, నీ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మావెన్కి మ్యాక్సిమం ఇన్ఫర్మేషన్ settings.xmlలో ఉంటుంది. ఏమైనా చేంజ్ చేయాలన్నా కానీ మనం మావెన్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత చూస్తాం మొత్తం లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత లైనెక్స్లో. అలానే లైబ్రరీ ఫైల్స్, లిబ్ అనే డైరెక్టరీలో ఆల్ లైబ్రరీస్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఆల్ లైబ్రరీ ఫైల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. మెయిన్ 4 డైరెక్టరీస్ బిన్ను, బూటు, కాన్ఫ్ డైరెక్టరీ, లిబ్ డైరెక్టరీ. నేను విండోస్లో డౌన్లోడ్ చేశాను కాబట్టి ఒకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ కూడా జార్ ఫైల్స్ ఉంటాయి లైబ్రరీకి సంబంధించినవి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేశాను కదా ఈ వర్షన్, అపాచే మావెన్ ఏదో ఇన్స్టాల్ చేశాను. వన్ ఆఫ్ ద ఎంటర్ దే ఆస్క్డ్ విచ్ వర్షన్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. 3.9.8 అని చెప్పు, 3.9.1 ఓల్డ్ వర్షన్ చెప్పండి. ఎవరు కూడా కరెక్ట్ వర్షన్ వాడరు. ఓకే, ఏదైనా ఒక వాట్ ఈస్ దిస్ 3 3.9.8 మీన్స్ వాట్? if you are from my student, if you are from my previous student, 3.9.8 means what? You guys are attending my sessions regularly, you will understand what is 3. ఎందుకని ఏ అప్లికేషన్ అయినా, ఇప్పుడు మావెన్ అనేది కూడా ఒక సాఫ్ట్వేరే కదా, అపాచీ ఓడే కదా డెవలప్ చేసింది. వాడు ఏం చేశాడు, మావెన్ అనేది 3 అనేది మేజర్ వర్షన్, 9 అనేది మైనర్ వర్షన్. ఓకే, 8 అనేది ప్యాచ్ అని చెప్పాను, గుర్తుందా మీకు? ప్యాచ్ అంటే ఏదైనా ఇమీడియట్ బగ్స్ కానీ. ఓకే, 3.9కి ప్యాచెస్ చేస్తూ ఉంటాడు వాడు. ఇప్పుడు 3.6 ఉన్నది, ఏదో ఇష్యూ ఐడెంటిఫై చేశాడు, 7కి పోయాడు, మళ్ళీ 3.9.7కి వెళ్ళాడు, మళ్ళీ 3.9, మళ్ళీ మీరు ఒక 1 month 2 months తర్వాత మళ్ళీ మీరు మావెన్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు అది 9కి వెళ్ళి ఉంటుంది. లేదు, మైనర్ రిలీజ్ వదిలేడంటే 3.10 అని ఉంటుంది. అలా. ఓకే, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ అబౌట్ దట్ వర్షన్. సమ్టైమ్స్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఈస్ ద రీసెంట్ వర్షన్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఇన్ యువర్ ప్రీవియస్ ప్రాజెక్ట్ అన్నప్పుడు you need to ready to tell that version also. Okay, go here, see inside that, see bin directory, boot directory, conf directory, lib directory. See inside this bin directory all the binaries, see mun binary is there. Okay, mun jp is also there, mun yjp, mun debug also there if you want to debug while running that, while creating the package. ఓకే, ఏ కమాండ్స్ అయితే ఉంటాయి ఆ కమాండ్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉంటాయి, బైనరీ ఫైల్స్. అలానే బూటింగ్ రిలేటెడ్, సి జార్ ఫైల్. ఓకే, డన్. అలానే చూడండి ఇక్కడ కాన్ఫిగరేషన్ settings.xml ఫైల్, దిస్ ఈస్ ద XML ఫైల్. ఓకే, సి అలానే లిబ్ డైరెక్టరీ, సి మెనీ జార్స్ ఆర్ ఆల్సో దేర్, సి ఆల్ ద లైబ్రరీస్, too many jars are there. Clear guys? This is the directory structure of a maven. If someone asks, at least you need to tell
బ్లైండ్గా మీరు ఒక డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ మగ్గప్ చేయొద్దు. ఒక కమాండ్స్ మావెన్లో కమాండ్స్ రన్ అవ్వాలా? కమాండ్స్ రన్ అవ్వాలంటే ఏ డైరెక్ట్ మనకి జనరల్‌గా బిన్ డైరెక్ట్ అక్కడ ఉంటాయి. కాన్ఫిగరేషన్స్ ఏ అప్లికేషన్ అయిన కాన్ఫిగరేషన్ కాన్ఫ్ ఫైలు. లైబ్రరీస్. ఆ అప్లికేషన్ బూట్ అవ్వాలనంటే బూట్ డైరెక్టరీ. 4 డైరెక్టరీస్ ఉంటాయి బై డిఫాల్ట్. క్లియర్ గైస్? యెస్ ఆర్ నో? యూ గైస్ ఆర్ అటెండింగ్? యూ గైస్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ మై సెషన్ ఆర్ నాట్? ఓన్లీ few people are responding. Only 10 oh many people, sorry. ఓకే గ్రేట్. సి మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూలో టెస్ట్ చేస్తాడు. టుమారో సెషన్ ఆర్ మండే సెషన్ ఐఎమ్ ప్లానింగ్ యాక్చువల్లీ టు టేక్ ద వన్ శాంపిల్ ఫార్మ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ అండ్ ఆల్. ఓకే. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫ్రమ్ డెవాప్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ బట్ యాజ్ ఐఎమ్ ద డెవలపర్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దోస్ పాయింట్స్ ఆల్సో. ఓకే. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే డిఫాల్ట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్స్ ఫర్ బిల్డ్ స్క్రిప్ట్స్ ఫర్ Maven, Gradle, Ant. Okay. Default XML file. What is a XML file? What it contains? Okay. General ga Maven aithe pom.xml file అని ఉంటుంది. I will take one sample pom.xml. Anyway, when I am trying to explain about web application deployment, I will explain pom.xml file. But blindly remember this point. When the situation comes, at that time I will ask you, what is the default XML file for Ant? What is the default XML file for Ant? If you are from development background, you will understand. Build.xml. Okay. Alane, what is the default? For example, before Gradle, explain about Maven. What is the default XML file? Pom.xml file. What is the, many times they asked, what is the default XML file for Maven? Pom. Okay. Pom.xml file. What is the default XML file? Gradle. Now you guys tell me. What is the default XML file for Gradle? Gradle dot, yes, project object model. Yes. Gradle dot YAML. Correct, right? Sorry, XML. Correct, right? No. Build dot Gradle. ఓకే. గ్రాడెల్. మీరు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. ఓకే. యాంటు 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 మావెన్ మాత్రమే ఎక్స్టెన్షను XML అని ఉంటుంది. వెన్ యూ ఆర్ యూజింగ్ గ్రాడెల్ దట్ బిల్డ్ టూల్ డిఫాల్ట్ XML ఫైల్ నేమ్ ఈస్ build.gradle అని ఉంటుంది. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. ఓకే. ఇఫ్ ఎనీ ఎక్స్టెన్షన్ స్టార్ట్స్ విత్ XML, ఎదర్ ఇట్ మైట్ బి యాంట్ ఆర్ మావెన్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ గ్రాడెల్ బిల్డ్ టూల్ అది XML ఫైల్ నేమ్ వచ్చేసి build.gradle అని ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ఏ pom.xml మావెన్? ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్. వాట్ ఆర్ ద ట్యాగ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్సైడ్ దట్. రిపాజిటరీస్ అంటే దాంట్లో లోపల ఏ ట్యాగ్స్ ఉంటాయి ప్రైమరీగా. ఓకే. టెస్ట్ కేసెస్ రాస్తూ ఉంటాం మనం. JUnit టెస్ట్ కేసెస్, డిపెండెన్సీస్, అన్ని డిపెండెన్సీస్. ఇప్పుడు JUnit టెస్ట్ కేసెస్ ఏ లైబ్రరీస్ని డిఫైన్ చేయాలా, ఓకే, అవన్నీ ఉంటాయి. లేదు ఒక శాంపిల్ ఫైల్ చూస్తామంటే లెట్ మీ గో టు లైవ్. వేర్ ఇస్ దిస్? ఒక శాంపిల్ ఫైల్ pom.xml చూద్దాం. pom.xml. ఓకే. శాంపిల్ ఫైల్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఫ్రమ్ డెవలప్మెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్, యూ విల్ అండర్స్టాండ్, ఆర్ ఎల్స్ లీవ్ ఇట్. Who will write the pom.xml? As a DevOps engineer will write the pom.xml? No. Developer will take care about the pom.xml. Developers will take care about the pom.xml. We don't want to bother about that. It is loading, it is searching. Whether it will give result or not. Or developers rastaru. You don't want to worry. One minute.
I'm trying to open that form.xml file. One sample form.xml. Form.xml sample file. Project object model. Okay. See ఇక్కడ అంతా కాన్ఫిగరేషన్ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉంటాయి చూడండి. ప్రాపర్టీస్ ట్యాగు, ఓకే, డిపెండెన్సీస్. ఇప్పుడు జేయూనిట్ టెస్ట్ కేసెస్ డిపెండెన్సీస్, ఏ వర్షన్ యూస్ చేయాలి, ఓకే, స్కోప్ ఏంది టెస్ట్, ఏం టెస్ట్ చేస్తున్నావు జేయూనిట్, అతను జేయూనిట్ టెస్ట్ కేసెస్ రాయాలంటే జేయూనిట్, ఓకే. అలానే బిల్డ్కి సంబంధించినటువంటి ప్రాపర్టీస్ చూడండి, ప్లగ్గిన్స్ ఏ ప్లగ్గిన్స్ యూస్ చేశాడు, మొత్తం ఈ డేటా మొత్తం ఎవరిస్తారు మనకి, ఈ డేటా మొత్తం ఎవరిస్తారు, డెవలపర్స్ టేక్ కేర్ చేస్తారు, మనకు అవసరం లేదు, మనకు సంబంధమే లేదు. దే విల్ టేక్ కేర్ అబౌట్. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వెన్ యూ గో ఫర్ ఇంటర్వ్యూ దే విల్ ఆస్క్ సమ్ టైమ్స్ what is the pom.xml. I will explain tomorrow or Monday. I'm planning because people are not coming to my, like, even they are not, see in the starting also I explained, right? See, they are at only 5-6 people are watching. What is this meaning? Why we are explaining this much content? Because people, 50% candidates, they are working professional, they are busy. But what others are doing? What others are doing? If you guys are not sending, means what? See, only 6 people. Recent views, how many? I'm monitoring all the things. Yesterday I uploaded a video. You guys are, even today evening I shared, because of this reason only. If I am providing the running notes, people are not looking for my videos. They are not going to practice. Directly they are okay, anyway running notes ఉంది కదా, తర్వాత చూద్దాం, ఆల్రెడీ వీడియో కూడా ఉంది. But that is not recommended. That is not recommended. Okay, as of now what we discussed? See, Maven directory structure also we discussed. Maven directory structure also we discussed. Even pom.xml, what is pom.xml? Okay, everything we discussed. Okay, and along with that, from where I collected these points? Tell me guys, from where these four points I collected? 4 or 5 points. Tell me, from where I collected this point and noted down for your documentation? From official website only. I went here, I saw all the documentation. Okay, see, this is the required, this is required. Okay, this is what is the requirement, system requirements. Same points I have noted down here. When you are learning, don't blindly believe any material like that. Always look for the official websites, or else Google or ChatGPT, whatever it might be. We are here to help you go in a correct path. Okay, this is for reference. When you go for interview, what are the prerequisites? For example, what are the basic things you need to, ఏమేం కావాలి, basic things required to install Maven అని అడిగినప్పుడు they will not ask that silly question, but that might be you are thinking silly question, but sometimes they will ask. ఎక్కడ ఏ పాయింట్లో కూడా మనం ఛాన్స్ ఇవ్వకుండా we are ready to go for the panel. Okay, system requirements. Next, చాలా ఇంపార్టెంట్, you need to install the Maven in the Linux server. ఇక్కడ నేను డౌన్లోడ్ చేసి అంతే, డౌన్లోడ్ చేసి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసా. మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు లోకల్లో ఉండదు. అలానే విండోస్ సర్వర్స్ ఉండవు, అక్కడ అన్ని లైనక్స్ సర్వర్స్ ఉంటాయి. లైనక్స్లో ఇన్స్టాల్ చేయాలి. హౌ టు ఇన్స్టాల్, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఇన్ స్టార్టింగ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అబౌట్ యూ గైస్. ఓకే, వేర్ యూ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ద ఎక్స్టర్నల్ సాఫ్ట్వేర్స్, whether it is a Maven, whether it is a SonarQube, whether it is a Nexus, whether it is Jenkins, whatever it might be, where you need to install. Okay, is it 100% you need to install inside that directory? No. As per working professionals, we are doing in the /opt directory only. External softwares అన్ని అక్కడ ఉంటాయని మీనింగ్. OPT డైరెక్టరీలో ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఇన్సైడ్ దట్ రూట్ డైరెక్టరీ యూ హ్యావ్ OPT డైరెక్టరీ. ఇన్సైడ్ దట్ రూట్ డైరెక్టరీ యూ హ్యావ్ OPT డైరెక్టరీ. Okay, let me go and install in the Linux server. We have few steps. Don't blindly follow my documentation. You can Google it, you will get many things. ఒకటే కమాండ్ తో Maven ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. బట్ యాజ్ ఎ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్, స్టార్టింగ్లో ఉన్నావు కాబట్టి నువ్వు, ఓకే, YUM ఇన్స్టాల్ Maven ఐఫోన్ వెంట ఇన్స్టాల్ అయిపోద్ది. దట్ ఈస్ నాట్ హైలీ రికమెండెడ్. అసలు బ్యాక్ ఎండ్లో ఏం జరుగుతుంది, ఏ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ముందు, అలా ఒక ఫండమెంటల్ని బేస్ చేసిన తర్వాత యూ విల్ గో ఫర్ డైరెక్ట్ కమాండ్. ఓకే, సి, ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ సాఫ్ట్వేర్ యూ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ఇన్ ద /opt డైరెక్టరీ. ఓకే, ఫైన్.
స్టెప్ 1 ఏం చెప్తున్నాడు? స్టెప్ 1 ఏం చెప్తున్నాడు? స్విచ్ టు రూట్ యూజర్. ఓకే. విచ్ లాంగ్వేజ్ దే డెవలప్డ్? విచ్ లాంగ్వేజ్ దే డెవలప్డ్? Maven. They are using which language to develop a Maven? Python or Go language? Which one? Which they used which programming language? Java. Because when you are trying to install any Maven, when you are trying to install any version of the Maven, please make sure to install the Java before that, or else it will not run. Okay, first point you need to remember in your mind is, please make sure to install Java in your Linux server. If Java is not installed, go and install the Java. In the here also I said, na, see, when you are trying to install Maven application more than this version, okay, you need to install JDK 8 or above that. Go and install. Okay, install the Java. See, let me go on slowly how to install in Linux server. See, already I connected to one server. You know this how to connect to EC2 machine of the AWS cloud. Okay, sudo su root user switch చేయను. ఓకే, ఏమైనా డేటా ఉందా? నథింగ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జావా సి version. See, జావా సి is not a command. కానీ ఒక స్పెసిఫిక్ వర్షన్ కానీ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ లైక్ దిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ సూడో రూట్లోనే ఉన్నావు కదా, YUM ఇన్స్టాల్ జావా -y అని అంటే యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ రీసెంట్ వర్షన్, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ హైలీ రికమెండెడ్ వెన్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఏ రియల్ టైమ్. యూ నీడ్ టు టేక్ ద ఎనీ పర్టికులర్ వర్షన్, 8 or 11 or 10 or 12 or 13, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి. ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ JDK 1.8. ఐఎమ్ టేకింగ్ JDK 1.8. See, Java install అయ్యి ఉంది నా సిస్టంలో. If you want to check the Java version, which command you are using? Java C -version. లేదంటే Java C. Both are the Java tools only. What is Java? Java C is a compilation, not found. Java is also compilation, not found. Java is not there. If Java C is installed, then only you will check for the version. Yes or no? See, for example, if my system wget is not there, if wget is not there, what is the use of you are keeping HTTPS some URL? HTTPS, okay, here you are passing some URL, right? What is the use of this? No use, right? No use of this one, because in your system wget is not there. In your system wget itself is not there. After then, if you are passing 100 options also, what is the use? No use. That means even if system is not in Java C అనే కమాండే లేనప్పుడు how Java version will be displayed? Okay, leave it. That is, if you are from Java, you will understand that point, or else leave it. ఓకే, కానీ మీరు మన సిస్టంలో చాలా వర్షన్స్ ఉంటాయి. జావా చాలా వర్షన్స్ ఉంటాయి నీ లైనక్స్ సర్వర్లో. ఓకే, YUM మాడ్యూల్ నేమ్ ఏంది? ఓకే, సారీ, ఇన్స్టాల్ ప్లేస్లో యూనిట్ టు పాస్ సెర్చ్. ఏం సెర్చ్ చేస్తాను? జావా అని సెర్చ్ చేస్తున్నాను. చూడండి, సూడో అని ఇవ్వాలి ఇక్కడ. ఈజ్ ఇట్ మ్యాండేటరీ? నో. YUM సెర్చ్. నువ్వు ఎక్స్టర్నల్గా సెర్చ్ చేసుకుని ఆ వర్షన్ని గూగుల్ ChatGPTలో సెర్చ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ కాక అలా ఉండకూడదు. నీ లైనక్స్ సర్వర్లోనే చూపిస్తుంది. ఓకే, సెర్చ్ జావా అని కొట్టండి. చూడండి ఎన్ని ఇచ్చాడు వర్షన్స్. చాలా ఇచ్చాడు చూడండి, చాలా ఇచ్చాడు. జావాకు సంబంధించిన అన్ని మాడ్యూల్స్ అన్నీ ఇచ్చేసాడు. దాంట్లో మనకి ఏం కావాలి? యూనిట్ టు ఇన్స్టాల్ ద JDK. సి గైస్, JDK, JRE, JVM అంటే ఏంది? జావా కంపైలరేషన్ అంటే అవన్నీ జావా టర్మినాలజీస్. ఓకే, ఇఫ్ సమ్మన్ ఆస్క్, ఓకే, Maven, ఈజ్ ఇట్ మ్యాండేటరీ టు ఇన్స్టాల్ JRE, జావా రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని ఉంటుంది. ఈజ్ ఇట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రన్ Maven సాఫ్ట్వేర్, JRE is mandatory or JDK is mandatory? You can tell them JDK. JDK is nothing but Java Development Kit. Inside that many things are there. If you want to go and explain, it will take 2 to 3 hours. Okay, search Java, grep -i, open JDK. On top of that, I am searching open JDK. See, ఇన్ని ఉన్నాయి చూడండి. Java 11 ఉంది, Java 1.8 ఉంది. చూడండి, చాలా వచ్చాయి కదా. చూడండి ఎన్ని వర్షన్స్ వచ్చాయి. ఓపెన్ JDK చూడండి 21 వర్షన్ ఉంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గూగుల్ అండ్ సెర్చ్, సమ్టైమ్స్ దే ఆర్ గివింగ్ డిఫరెంట్ వర్షన్స్, దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్స్టాలింగ్ ఇన్ అవర్ సర్వర్. ఇక్కడ ఏదైతే లిస్ట్ అయి ఉంటుందో అవి ఇన్స్టాల్ చేసి దాన్ని ట్రై చేయండి. దట్ విల్ బి ఇన్స్టాల్. సి, ఆల్వేస్ ట్రై టు ఇన్స్టాల్
JDK. Don't go for runtime environment. Don't go for runtime environment. Okay, leave it. This command is only for checking. Okay, if you want to install JDK 1.8, okay, use this command. Use this command. Okay, yum install Java. If you want to Google, if you want to search whether this is there or not. Okay, లేకపోతే ఇన్స్టాల్ అవుద్ది ఇక్కడ. నీ సిస్టంలో లేకపోతే ఇన్స్టాల్ అవుద్ది. లెట్ మీ సెర్చ్. ఓకే, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ చాట్ జీపీటీ చేసినా లేదు గూగుల్ చేసినా దొరకతాయి. ఎక్కడైనా దొరుకుతాయి. అఫిషియల్ డాక్యుమెంట్ వరాకిల్లోకి వెళ్ళినా దొరుకుతుంది నీకు. చూడండి ఉన్నది. ఓకే, ఉన్నది 1.8. ఓకే, నేను ఇక్కడి నుంచి తీసుకున్నాను. ఓకే, చూడండి YUM. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్, ఓకే సారీ, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ JRE, యూ కెన్ ఇన్స్టాల్. JRE is not required. Okay, JDK is the mandatory to run the Maven. JDK is the mandatory. Okay, you can install this one. Copy, go to your Linux server. Okay, right click, paste. This is not external software. This is your internal Java application only. See, it is installing Java. Wait for one minute or less than minute only. See, ఎందుకు జావా ఇన్స్టాల్ చేస్తాను? వై ఐఎమ్ ఇన్స్టాలింగ్ జావా హియర్? టెల్ మీ గైస్ నౌ. అది ఇన్స్టాల్ అవుతా ఉంటుంది. టెల్ మీ వై ఐఎమ్ ఇన్స్టాలింగ్ జావా హియర్. వై ఐఎమ్ ఇన్స్టాలింగ్ జావా హియర్. It is the mandatory for Maven to run the Maven command, to install the Maven. Mandatory, because first you need to install the Java, then only go for the Maven. Try without Java, try to install Maven. What errors you will get? Yes, what errors you will get? Find out. Then you will understand. Based on the system requirements, you need to follow. That is the standard. చూడండి, Java C -version. See, installed or not? Now it is installed or not? If you type Java C, see, many things will come. If you type Java runtime, see, many things will come. Previously these are coming. No, right? ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక శాంపిల్ కోడ్ రన్ అవుతుందేమో లేచో. యాక్చువల్గా మనం లైనక్స్ సర్వర్లో కాకుండా లోకల్లో రన్ చేసి మేమంతా గిటబ్కి పుష్ చేస్తుంటాం. ఎస్, లెట్ మీ రైట్ వన్ శాంపిల్ కోడ్. demo.java అని ఏదైనా ఫైల్ నేమ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి. ఓకే, క్లాస్ నేమ్ ఈస్ డెమో, పబ్లిక్ స్టాటిక్. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఫ్రమ్ జావా బ్యాక్గ్రౌండ్, లీవ్ ఇట్. ఐఎమ్ జస్ట్ డూయింగ్ వన్ sanity. void main string args system.out.println hello kkfunda. Leave it. If you are not from this background, leave it. Just I want to check one thing. Okay, Java C demo.java. Okay, Java space demo. Yes, great. Remove forcefully demo.class. Okay, fine. See guys, please observe. In my system, what are the file name? ఏమే ఫైల్ ఉందో చెప్పండి. What it is there? Only Java file is there. Yes or no? Tell me guys. In my system, what it is there? Java file is there. స్మాల్ కోడ్ ఏదో రాశాను, శాంపిల్ కోడ్. మనం ఎక్కువ అని రాస్తాం కదా, అలా రాశాను అనుకోండి షెల్ స్క్రిప్ట్లో. మీకు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. మీకు ఇక్కడ ఏం చెప్పాను? ఏది ఆ పాయింట్ ఎక్కడో చెప్పాను. ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి. ఇక్కడ నీ దగ్గర ఏముంది? సోర్స్ కోడ్ ఉంది. దీన్ని ఏం చేయాలా? కంపైల్ చేయాలంటే ఏ టూల్ యూస్ చేయాలా జావాలో? దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ జావా సి ఈజ్ నాట్ ఏ కంపైలేషన్. జావా సి ఈజ్ ఏ టూల్. ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద బిన్ డైరెక్టరీ. ఓకే ఫైన్. జావా సి ఈజ్ ఏ టూల్. కంపైల్ చేయాలంటే జావా సి యూస్ చేయాలా? ఎలా యూస్ చేస్తాం? చూడండి, నీ దగ్గర ఒరిజినల్ కోడ్ ఉంది. ఇప్పుడు మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయాలి. నీ దగ్గర మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ls-lrth అని కొట్టినా కానీ ఒరిజినల్ .java ఫైలే ఉంది. దీన్ని కంపైల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలా? జావా సి demo.java. కోడ్ కంపైల్ అవుతుంది. కంపైల్ అయిన తర్వాత ఏం జనరేట్ అవుతుందని చెప్పాను? demo.class ఫైల్. ఆ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ ఉంటుంది కదా,
ఓకే, ఆ మెయిన్ క్లాస్తో రన్ చేసావు కాబట్టి ఇక్కడ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ అయింది. దాన్ని ఏమంటాం? బైట్ కోడ్ అంటాం. ఓకే, పీపుల్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద సోర్స్ కోడ్, బట్ పీపుల్ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ ద బైట్ కోడ్. People cannot understand the byte code. As a developer, he can understand the source code. See, as a developer, if you are from development background, okay, ఏదో క్లాస్ అని డిఫైన్ చేశాడు, ఒక మెయిన్ మెథడ్ తీసుకున్నాడు, దాని లోపల ఒక సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println, ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఆర్ నాట్? బట్ యాజ్ ఎ డెవలపర్ యూ కాంట్ అండర్స్టాండ్ దిస్ బైట్ కోడ్. బైట్ కోడ్ ఈజ్ ఇన్ ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫార్మాట్. Byte code is in encrypted format. When the byte code will be generated, byte code is nothing but a dot class file. When this will be generated? After compilation of your code. ఓకే, కలెక్షన్ ఆఫ్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఈజ్ వాట్? జార్. అన్నిటినీ అట్లా ఇప్పుడు లాగిన్ డాట్ జార్ అని జనరేట్ చేశాను, అప్డేట్ డాట్ జార్ అని ఇచ్చాను, రిజిస్ట్రేషన్ డాట్ జార్ అని ఇచ్చాను. అలా అన్ని జార్స్ని పెట్టేసి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, ఆ ఫైలు అది వెబ్ అప్లికేషన్ కాదు, స్టాండర్డ్ అన్నిటినీ కలిసి ఒక జార్గా కన్వర్ట్ చేస్తా. అన్ని డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్ని నేను ఏం చేశాను? ఒక జార్ ఫైల్గా కన్వర్ట్ చేశాను. ఆ జార్ ఫైల్ రన్ చేస్తే నా అప్లికేషన్ రన్ అవుద్ది. నవ్ యూ గైస్ ఆర్ అండర్స్టూడ్? ఎస్ ఆర్ నో? It is a collection of dot class files. What is a jar? It is a collection of dot class files. మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ ప్రశాంత్, యూ రన్ ద కోడ్, యూ కంపైల్ ద కోడ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ జనరేటెడ్ ఆర్ నాట్, ఐ వాంట్ టు సీ దట్. సి, ఇఫ్ యూ గో అండ్ హియర్, ఆల్రెడీ నేను కంపైల్ చేసే కదా, దిస్ ఈస్ ద కంపైలేషన్ ఐ సెడ్ నా, దిస్ ఈస్ ద కంపైలేషన్ ls-lrt. వాట్ ఇట్ ఈస్ జనరేటెడ్? ఇట్ ఈస్ జనరేటెడ్ ఆర్ నాట్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్? ప్రీవియస్లీ ఇట్ ఈస్ దేర్, ప్రీవియస్లీ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్, నో రైట్? After compilation only, it is showing dot class file. Yes or no? Dot class file is nothing but a byte code. See, if you want to see original code, you can see. But if you want to see the dot class file, see, it is in encrypted format. Sorry, it is in encrypted format. Are you able to see? Are you able to understand this? What is this? Are you able to understand this? It is encrypted. That is called as a byte code. Who will understand this? Who will understand this byte code? As a programmer, are you able to understand? No. Who will understand this byte code? It will be understood by the interpreter, JVM. It will be understood by the JVM. JVM ఏం చేస్తుంది? JVMకి ఎలా ఇస్తాను ఇన్పుట్గా ఈ బైట్ కోడ్ని? జావా స్పేస్, ఆ బైట్ కోడ్ నేమ్ ఏంది? జావా స్పేస్, ఆ క్లాస్ నేమ్ ఏంది? టెల్ మీ గైస్. జావా స్పేస్ డెమో. సి, అవుట్పుట్ వచ్చిందా లేదా? ఆ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ ఇన్పుట్కి ఇవ్వాలి. దీనికి డాట్ క్లాస్ ఫైల్ డైరెక్ట్ పాస్ మెయిన్ క్లాస్ నేమ్ ఇచ్చావు, అవుట్పుట్ వచ్చిందా లేదా? ఎస్ ఆర్ నో? ఆ ఇంటర్ప్రిటర్కి ఇచ్చావు. ఇయర్ జావా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంటర్ప్రిటర్. పైన జావా ఈజ్ ఏ కంపైలర్. మీరు అర్థమైతే అర్థమైంది, లేకపోతే వదిలేసేయండి, లీవ్ ఇట్. దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ జావా క్లాస్. ఓకే, వీఆర్ రీడైరెక్టింగ్ టు జావా. సారీ గైస్. Okay, because of this jar I am explaining, that is the reason I taken one example. I am trying to see, for example, I am trying to remove forcefully. నేను ఏం చేశాను? ఆ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ తీసి పడేసాను ఆ లోకల్లో. ఓకే, నేనేం చేస్తున్నాను? కోడ్ని అవుట్పుట్ చూద్దామని ట్రై చేస్తున్నా. ఇక్కడ జేవిఎంకి, అదే ఇంటర్ప్రిటర్కి ఏమి ఇవ్వాలి? నువ్వు డాట్ క్లాస్ ఫైల్ ఇన్పుట్గా ఇవ్వాలా? నువ్వు ఆ డాట్ క్లాస్ ఫైలే లేదు, కానీ నువ్వు ఇంటర్ప్రిటర్ రన్ చేయమని చెప్తున్నావు ఆ క్లాస్ని. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? నాట్ ఫౌండ్ అని రావాలి కదా. చూడండి, అసలు నాట్ ఫౌండ్. సి, కుడెంట్ ఫైండ్ అట్ మెయిన్ క్లాస్. డిలీట్ చేసేసావు. నీ దగ్గర ఉండేది ఓన్లీ జావా కోడే. ఇట్ విల్ నాట్ హెల్ప్ టు రన్ ఇన్ ద యాజ్ ఎ జార్. జార్ ఈజ్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్, వాట్ ఈస్ దట్? జార్ ఈజ్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్. ఐ టేకెన్ ఓన్లీ వన్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ టు అండర్స్టాండ్. క్లియర్ గైస్? సారీ, వీఆర్ రీడైరెక్టింగ్ ద Maven classes. Let me go here. Okay, as of now what I did only installation of Java in my local system, sorry, in Linux server. Next step is what? Install the Maven. You guys are following me or not? Yes or no? Please confirm. Yes. Okay, fine. See, if you want to install Maven, what are the prerequisites? Software? You need to install the Java. Whether it is installed or not, what you need to check? With the help of Java C-version. Okay, Java C-version. Or else you can, it is a Maven command. Okay, Java C-version.
Clear. Java is installed. What I need to do? Maven is the external software. As best practice, switch to root user. Now I am already in the root user. Already in the root user. Next, what you need to do? Go to opt directory. cd/opt directory. Check where you are now. opt. Why I move to opt? As a best practice, all the external softwares, Maven కానీ సోనార్ కీప్ కానీ నెక్సస్ కానీ ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేయడం బెటర్. ఓకే, వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ నెక్స్ట్? చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను ఏదన్నా డౌన్లోడ్ చేయాలనుకో, డౌన్లోడ్ చేస్తే wget అని ఇచ్చి ఆ యూఆర్ఎల్ ఇస్తే, ఇక్కడ ఆ యూఆర్ఎల్ ఇస్తే ఈజ్ ఇట్ వర్కింగ్? అసలు wget కమాండే లేదు. ఎస్ ఆర్ నో? మీకు wget లైనక్స్లో చెప్పేటప్పుడు ఎందుకు చెప్పాను? ఎక్స్టర్నల్ ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ని మనం లోకల్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే, ఇంటర్నెట్ అంటే ఏదైనా వెబ్సైట్లో ఉన్నటువంటి సాఫ్ట్వేర్ని నా లైనక్స్ సర్వర్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే నేనేం చేయాలి? wget అనే కమాండ్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఓకే, అలానే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను జిప్ అప్లికేషన్ ఏదో జిప్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేశాను, దాన్ని అన్జిప్ చేయాలంటే ఏ కమాండ్ యూస్ చేస్తాం? అన్జిప్పే కదా. అన్జిప్ ఉందా? జిప్ ఆల్రెడీ wget ఉందా నా సర్వర్లో? ఎందుకు నేను ఫ్రెష్ సర్వర్ని తీసుకున్నా అంటే, ఎవ్రీథింగ్ ఐ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్. ఎవ్రీథింగ్ ఐ నీడ్, బికాస్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ యూ విల్ గెట్ వెన్ యూ ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్. ఓకే, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. ఓకే, ఇక్కడ wget ఓకే అన్జిప్ లేదు కాబట్టి ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తావు? yum ఇన్స్టాల్. మీకు తెలుసు wget. వై ఐఎమ్ యూజింగ్ yum? దిస్ ఇస్ రెడ్ హ్యాట్. yum ఇన్స్టాల్ wget -y. ఓకే, ఇక్కడ ఏం ఇన్స్టాల్ అవుద్ది? wget. దీంతో పాటు నేను ఏం ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకున్నాను? అన్జిప్ కూడా. ఇలా మల్టిపుల్ సర్వీసెస్ ఆల్సో యూ కెన్ ఇన్స్టాల్, మల్టిపుల్ ప్యాకేజెస్ ఆల్సో. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇన్స్టాల్ ట్రీ ఆల్సో యూ కెన్ పాస్. ట్రీ ఉందా మన దాంట్లో? లెట్ మీ చెక్. ట్రీ ఈస్ దేర్? నాట్ దేర్. You can install tree also. You guys are following what I am doing here? Okay, whatever the things you want you can install. Yes or no? Please confirm. See, now it is installing. wget, zip, unzip, all the things. See, all are installed. See whether it is installed or not. How to check? Just type wget. It will ask something. Please enter the URL. Previously it is telling what? Command not found. For example, unzip. Please enter the destination file, source file. See, multiple options are there. No file ఇవ్వలేదు. For example, if you are enter tree, see, tree directory structure is displaying. opt directly ఏం లేవు ఫైల్స్. ఓకే, లేదంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ touch demo.sh. See, now you can press tree. You can see inside this directory tree.sh is there or not? You guys are following me or not? Please confirm. What I did as of now? What I did as of now? See, why I installed wget and unzip? Why I installed wget and unzip? Because I need to download the Maven application from official website into the my Linux server. నా లైనక్స్ సర్వర్లోకి నేను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే నేను లైనక్స్లో ఏ కమాండ్ వాడాలి? wget కమాండ్ వాడాలి. wget కమాండ్ వాడాలంటే ఆ wget కమాండ్ లేదు, అందువల్ల ఇన్స్టాల్ చేశాను. ఓకే, డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత అన్జిప్ చేసుకోవాలి కాబట్టి అన్జిప్ కమాండ్ కూడా ముందే ఇన్స్టాల్ చేశాను. క్లియర్ గైస్? ఓకే, ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే, ఇప్పుడు మీకు తెలుసు wget ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో. wget అయిన తర్వాత యూఆర్ఎల్ నేను ఏది ఇచ్చానో అదే ఉంచుకున్నారు అనుకో, వాడు ఏం చేస్తాడు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లేటెస్ట్ వర్షన్ మార్చుంటాడు, లేదా వేరే వర్షన్ మార్చేస్తుంటాడు, యూఆర్ఎల్స్ మారిపోతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన డాక్యుమెంట్ నువ్వేం చేస్తావు? ఇప్పుడు జనరల్గా సార్ మీరు నెక్స్ట్ బ్యాచ్ ప్రీవియస్ రికార్డింగ్స్ నాయి చూసారని అంటే, నెక్స్ట్ బ్యాచ్ మీరు చెప్పేటప్పుడు కూడా నేను రికార్డింగ్స్ ఉంటే చాలంటే, రికార్డింగ్స్ పవర్ ఏంటంటే ట్రైనర్ సపోర్ట్ ఉంటేనే మనం రికార్డింగ్స్ తీసుకోవాలి. నీకు ట్రైనర్ సపోర్ట్ కావాలి ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇదే కమాండ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్స్టాల్ కాదు, మీరు కాన్సెప్ట్ని బ్లైండ్గా మగ్గప్ చేయకూడదు. మనం ఏం చేయాలి? wget యూస్ చేసుకొని Maven ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఎక్కడ పోదాం? ఆ యూఆర్ఎల్ ఏందో నీకు అర్థం కాలేదు. Maven ఇదే కదా వెబ్సైట్, నాకు ఇక్కడికే కదా వెళ్ళింది. చూడండి, జిప్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేయాలంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే నీ లోకల్లోకి అయిపోద్ది. కానీ మనకు దీని యూఆర్ఎల్ కావాలంటే ఏం చేయాలంటే, ఇక్కడికి వచ్చి మౌస్ దీని మీద ప్లేస్ చేస్తే హైలైట్ అవుద్ది. రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి. రైట్ క్లిక్ ఇస్తే కాపీ లింక్ అడ్రస్ అని ఉంటుంది. అంటే ఆ లింక్ అడ్రస్ని కాపీ చేసావు, ఆ HTTPS యూఆర్ఎల్ని. ఇక్కడికి రండి. ఓకే, అదే యూఆర్ఎల్ నేను ఇక్కడ పేస్ట్ చేశాను అంతే. అదే, మీరు కన్ఫ్యూజన్ అవ్వద్దు. ఆ జిప్ యూఆర్ఎల్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పేస్ట్ చేశాను, అదే యూఆర్ఎల్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? డౌన్లోడ్ చేద్దాం. ఓకే, wget ఆ యూఆర్ఎల్.
ఎక్కడికి? నా లైనెక్స్ సర్వర్లోకి. ఎక్కడున్నా? ఓపీటీ డైరెక్ట్లో ఉన్నా. ఏం ఫైల్స్ ఉన్నాయి? ఓన్లీ డెమో డాట్ ఎస్హెచ్ ఉంది. ఏదో టెంపరరీ ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను. రైట్ క్లిక్, పేస్ట్. చూడండి, ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి, డౌన్లోడ్ అయింది. ls-lrth చూడండి ఇప్పుడు. ఎస్ ఆర్ నో? వెదర్ యూ డౌన్లోడెడ్ జిప్ ఆర్ నాట్, అపాచీ జిప్ ఫైల్ ఆర్ నాట్? ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్ గైస్. You know how to download. Go to Google official website. Go to official website, just mouse over here, right click, copy the link address. Okay, come here, wget, paste that URL. Where? Inside the OPT direct. ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలి? దీన్ని ఏం చేయాలి? జిప్ ఫైల్ కదా, అన్జిప్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం? అన్జిప్. అందుకని నేను ఇన్స్టాల్ చేశాను అన్జిప్ని. వాట్ ఈస్ ద ఫైల్ నేమ్? అపాచీ. సి, ఇన్స్టాల్. అన్జిప్ అయిపోయింది. ఓకే, ls-lrth అన్జిప్ అయిపోయిందా లేదా? అందుకని లైనక్స్ కమాండ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. డెవాప్స్ నేర్చుకునే దానికని చెప్తా ఉంటారు. ఎందుకు లైనక్స్ కమాండ్స్ ఇంపార్టెంట్ అంటే, మనం డెవాప్స్ టూల్స్లో మనం లైనక్స్ కమాండ్స్ వాడుతూ ఉంటాం. ఓకే, ls, wget, జిప్ కమాండు, అన్జిప్ కమాండు. అందుకని కన్ఫ్యూజన్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ముందు లైనక్స్ చెప్తాం. కన్ఫ్యూజన్ అవ్వకుండా ఉండడానికి అంతే. అంతేగాని లైనక్స్ ఎందుకు చెప్పారు, లైనక్స్ అవసరం లేదు, బోర్ కొట్టేసినప్పుడు అనుకుంటారు మీరు. కానీ ఇప్పుడు ఉపయోగపడతా ఉంటుంది అది. డెవాప్స్ టూల్స్ చెప్పేటప్పుడు యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ దిస్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఇందాక మనం లోకల్లో చెక్ చేసాం కదా, చూడండి ఇక్కడ ఏదో డైరెక్టరీస్ ఉన్నాయని అన్నీ చూసాం కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే, గో టు దట్ అపాచీ మ్యావెన్, దిస్ డైరెక్టరీ pwd. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ls-lrth అని కొట్టు. సేమ్ ఫైల్స్ ఉన్నాయా లేదా చూడండి, డైరెక్టరీస్ ఉన్నాయా లేదా? బిన్ను, బూటు, కాన్ఫు, లిబ్బు. ఎక్కడ డౌన్లోడ్ చేసావు దీన్ని? లైనక్స్ సర్వర్లోకి. ఎస్ఆర్ నో గైస్? ఇందాక మనం విండోస్ లోకల్లోకి డౌన్లోడ్ చేసి అన్జిప్ చేసి చూసాం. నా లోకల్ సిస్టంలోకి డౌన్లోడ్ చేసి అన్జిప్ చేసి చూసా. సేమ్ ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేశా అంతే. ఓకే, సిడి డబుల్ డాట్. వెనక్కి వెళ్ళాలంటే సిడి డబుల్ డాట్. దట్స్ ఇట్. ఓకే, నువ్వు ఇప్పుడు ఏం చేసావు? నీ మ్యావెన్ అనేటువంటి సాఫ్ట్వేర్ని నీ లోకల్లే తీసుకొచ్చావు. ఇక్కడ మ్యావెన్ వర్షన్ చెక్ చేయాలంటే ఇక్కడ చూడండి, mvn-v అని కొట్టినా వస్తుంది. mvn కమాండే లేదు అసలుకి. అసలు మ్యావెన్ ఇన్స్టాల్ అయిందా? నువ్వు మ్యావెన్ ఏమైనా ఇన్స్టాల్ చేసావా? జస్ట్ డౌన్లోడ్ చేసి అన్జిప్ చేసావు. ఇన్స్టాల్ చేయలే ఇంకా. నువ్వు ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ సెట్ చేయాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తావు అంటే, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, వేర్ ఈస్ దట్ ఫైల్? ఓకే, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ బ్యాష్ ప్రొఫైల్ అనేటువంటి ఫైల్ ఉంటుంది. బ్యాష్ ప్రొఫైల్. ఓకే, ఆ పాత్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేసావు నువ్వు? /opt. ఆ వర్షన్ నేమ్ ఏంది? ఇదే కదా. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారు? నేను ఇచ్చిన కమాండే తీసుకోకూడదు. యాస్టీజ్. ఇక్కడ దీని మీనింగ్ ఏంటంటే, ఓపీటీ డైరెక్టరీలో ఏ ఫైల్ ఉంది, ఆ ఫైల్ నేమ్, ఏ డైరెక్టరీ ఉంది, ఆ డైరెక్టరీ నేమ్ని యాస్టీజ్ తీసుకోండి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు. ఎందుకంటే వర్షన్ చేంజ్ అయిపోతా ఉంటాయి నువ్వు డౌన్లోడ్ చేసేటప్పుడు. నేను చెప్పేటప్పుడు ఒకటి ఉంటుంది, నువ్వు 1 month తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేసావు మళ్ళీ అప్పుడు వేరే వర్షన్ వస్తుంది. ఇక్కడ అపాచీ ప్లేస్లో ఏదైతే డౌన్లోడ్ చేసావో అది ఇవ్వాలి, కంప్లీట్ పాత్ ఇవ్వాలి. ఓకే, రూట్ హోమ్ డైరెక్టరీలో ఓపీటీలో ఈ డైరెక్టరీ నేమ్ ఇవ్వాలి, అది హోమ్ పాత్. ఓకే, అలానే ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం. బిన్లో ఉన్నటువంటి కమాండ్స్ అన్నిటిని ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం. ఎక్స్పోర్ట్. ఓకే, ఈ రెండు ఎక్స్పోర్ట్స్ కమాండ్స్ని ఏం చేయాలని అంటే, ఎక్స్పోర్ట్ అని అంటే అక్కడ ఉన్న డేటాని ఇక్కడికి ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం. ఈ ఫైల్ ఓపెన్ చేయండి ఫస్ట్. బ్యాష్ ప్రొఫైల్ అనే ఫైల్ ఉంటుంది. ఓకే, క్లియర్ ద స్క్రీన్, రైట్ క్లిక్, బ్యాష్ ప్రొఫైల్. దిస్ ఈస్ ద హిడెన్ ఫైల్ ఆర్ నార్మల్ ఫైల్? టెల్ మీ గైస్, దిస్ ఈస్ ద హిడెన్ ఫైల్ ఆర్ నార్మల్ ఫైల్? హిడెన్ ఫైల్. సి, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్, ls-la అనుకుంటాను. ఓకే, రూట్ డైరెక్టరీలో ఉంటుంది. నువ్వు ఎగ్జిట్ అనుకుంటూ ls-la చూడండి, ls-la బై డిఫాల్ట్ ఉంటుంది. ఇది చూడండి, హిడెన్ డైరెక్టరీలో నీ సర్వర్లో బై డిఫాల్ట్ ఆ ఫైల్ ఉంటుంది. ఓకే, హిడెన్ ఫైల్ అది. లెట్ మీ స్విచ్ టు రూట్ యూజర్, క్లియర్ ద స్క్రీన్. ఓకే, చేంజ్ డైరెక్టరీ /opt. ఇక్కడ నేనేం చేయాలా? ఆ ఫైల్ బ్యాష్ ప్రొఫైల్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను. సారీ, ఇక్కడ ఆ బ్యాష్ ప్రొఫైల్, ఆ ఫైల్ని ఓపెన్ చేశాను. ఫైల్ని ఓపెన్ చేసి మీరు ఏం చేస్తారంటే ఎండింగ్కి వచ్చేసేయండి. దిస్ ఈజ్ వన్ షెల్ స్క్రిప్ట్ టు రన్ దట్ బ్యాష్ ప్రొఫైల్. ఓకే, గో హియర్,
ఇక్కడ ఏదైనా ఎన్విరాన్మెంట్ డీటెయిల్స్ అని స్పెసిఫిక్ యూజర్ స్పెసిఫిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ చూడండి. యూజర్ స్పెసిఫిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ స్టార్టప్ ప్రోగ్రామ్స్, యూజర్ స్పెసిఫిక్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ అన్ని ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి. ఆ యాడ్ చేసే ప్రాసెస్సే ఇది. ఓకే, యూజర్ స్పెసిఫిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ డీటెయిల్స్. ఓకే, యాడ్ చేస్తాను. ఈ 2 ఫైల్స్, ఈ 2 నేమ్స్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయండి అక్కడికి. కాపీ, రైట్ క్లిక్, పేస్ట్ ఇట్. ఓకే, ఇది వచ్చేసి బిన్ డైరెక్టరీ పాత్, ఇది బిన్ డైరెక్టరీ పాత్, ఇది వచ్చేసి నీ మ్యావెన్ డైరెక్టరీ పాత్. సేవ్ ఇట్, సేవ్ ఇట్. ఇప్పుడు చూడండి, MVN -v కమాండ్ నాట్ ఫౌండ్ అని ఇస్తుండు. అరే, ప్రొఫైల్ కూడా సెట్ చేశాను, కమాండ్ నాట్ ఫౌండ్. లేదంటే MVN వర్షన్ అని కూడా కొట్టినా వస్తుంది. ఏదైనా యూస్ చేయొచ్చు. కమాండ్ అసలు MVN లేదు, MVN లేకపోతే తర్వాత, సారీ MVN లేదు, తర్వాత కదా నువ్వు చెక్ చేయాల్సింది. ఓకే, మ్యావనే లేదు. ఓకే, ఫైన్. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే, ఇప్పుడు ఏం చేయాలనంటే, నేను ఇందాక వస్తానే క్లాస్లో చెప్పాను కదా, సోర్స్ కమాండ్ మిస్ చేసామని. షెల్ స్క్రిప్ట్లో సోర్స్ కమాండ్, ఓకే, లోడ్ చేయడం అంట. మనం సోర్స్ డాట్ ఆ బ్యాష్ ప్రొఫైల్ని లోడ్ చేయాలి. ఎక్కడికి లోడ్ చేయాలి? ఈ రూట్ యూజర్కి లోడ్ చేయాలి, ఈ రూట్ యూజర్కి లోడ్ చేయాలి. ఆ బ్యాష్ ప్రొఫైల్ యాడ్ ఉంది చెప్పండి. వేర్ దట్ బ్యాష్ ప్రొఫైల్ ఈస్ దేర్ ఇన్సైడ్ ద EC2 యూజర్. ఇతనికి పర్మిషన్ ఉంది, ఎడిట్ చేశాడు. కానీ ఇది ఓపీటీ ఇక్కడ రన్ చేయాలంటే, మ్యావెన్ రన్ చేయాలంటే దాన్ని లోడ్ చేయాలా లేదా? బట్ యూ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ దట్ సోర్స్ కమాండ్. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫైల్స్ని లోడ్ చేసామని గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. చూడండి, ఎంటర్. లోడ్ చేశారు. ఇప్పుడు చూడండి, MVN -v చూడండి, మ్యావెన్ ఈజ్ ఇన్స్టాల్డ్ ఆర్ నాట్, దిస్ వర్షన్ ఈజ్ ఇన్స్టాల్డ్ ఆర్ నాట్, ఆర్ ఎల్స్ MVN -version ఆల్సో, ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్ టు చెక్ ద వర్షన్. సి, మ్యావెన్ ఈజ్ ఇన్స్టాల్డ్ ఆర్ నాట్ ఇన్ యువర్ Linux server? Yes or no? What is the Java version for this Maven? See, it is taken this one. Okay, clear guys? Like this you need to do, but with one command only can install, but that is not highly recommended. But as a best practice, do like this. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? ఒక షెల్ స్క్రిప్ట్ రాయండి. ఎలా రాస్తారు? జావా ఇన్స్టాలేషన్ ఒక షెల్ స్క్రిప్ట్ రాసేసేయండి. మ్యావెన్ ఇన్స్టాలేషన్ షెల్ స్క్రిప్ట్ రాసేసేయండి. మ్యావెన్ ఇన్స్టాలేషన్ షెల్ స్క్రిప్ట్ రాసేసేయండి. మీకు ఇంకో డౌట్ రావచ్చు, ప్రశాంత్, ఐ వాంట్ టు రైట్ ఏ షెల్ స్క్రిప్ట్. షెల్ స్క్రిప్ట్ రాసేటప్పుడు ఈ ఫైల్ని ఓపెన్ చేసి కదా దీంట్లో డేటా ఇన్సర్ట్ చేయాలా? అవునా కదా? షెల్ స్క్రిప్ట్ రాస్తే అన్ని కమాండ్స్ రాసుకుంటూ వస్తా. జావా ఇన్స్టాల్ చేయమంట, wget యూస్ చేసి, అన్జిప్ యూస్ చేసి అన్ని కమాండ్ నేను స్క్రిప్ట్లో పెట్టాను. కానీ ఫైల్ ఇన్సర్ట్ చేసి ఫైల్ లోపలికి పోయి కదా మనం లాస్ట్లో కదా ఇవి యాడ్ చేయాలని డౌట్ రావచ్చు. ఇఫ్ యు ఆర్ ఫ్రమ్ Linux బ్యాక్గ్రౌండ్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఫ్రమ్ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఫ్రమ్ మై సెషన్స్, యూ విల్ డూ ఇట్. హౌ టు డూ? టెల్ మీ గైస్. ఫైల్ని ఓపెన్ చేయకుండా ఫైల్లో డేటా పంపించగలమా? ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? వితౌట్ ఓపెనింగ్ ద ఫైల్, ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు యాడ్ ద డేటా ఇన్సైడ్ దట్? నువ్వు కొంచెం టెక్నికల్గా ఆలోచించు. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? వితౌట్ ఓపెనింగ్ ద ఫైల్, ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు ఇన్సర్ట్ ద డేటా ఇన్సైడ్ ద ఫైల్ ఆర్ నాట్? You guys are am I audible? Without opening the file, see, నువ్వేం చేసావు? ఫైల్ ఓపెన్ చేసి డేటాని యాడ్ చేసావు. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు యాడ్ ద డేటా వితౌట్ ఓపెనింగ్ దిస్ ఫైల్? That is the case, right? You can use the greater than symbol. Why you guys are getting confusion? Keep this data inside one file and move it to some other. లేదనంటే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక శాంపిల్గా చెప్తాను, కానీ మీరు చేయాలా? స్క్రిప్ట్ రాసి పంపించాలి నాకు. విఐ మనకు ఆల్రెడీ ఈ ఫైల్ ఉంది కదా, ఏది జావా ఫైల్ ఉంది కదా, ఏడే ఉందా? ఆ demo.sh ఫైల్ ఉంది కదా. ఇక్కడ ఏం చేశాను? విఐ స్పేస్ demo.sh ఈ ఫైల్ని ఓపెన్ చేశాను. ఓకే, ఇక్కడ ఏదో మెసేజ్ రాశాను, ఏదో a = 90, a = 90, a = 90. ఓకే, ఎకో $a, ఏ వాల్యూ ఈజ్ డాలర్. ఎక్కడ ఉంది ఆ వాల్యూ? ఏలో ఉంది. ఓకే, ఈ ఫైల్ ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పాము? సారీ గైస్, ఇప్పుడు ఏం చెప్పాము?
ఆ ఫైల్కి లాస్ట్లో యాడ్ చేయాలి. ఎలా యాడ్ చేస్తాం? క్యాట్ అంటే మల్టిపుల్ వేస్లో ఉన్నాయి. మల్టిపుల్ వేస్లో యాడ్ చేయొచ్చు. కానీ ఏం చేద్దాం? ఎలా యాడ్ చేయాలబ్బా? ఎలా? మీరు టెన్షన్ ఏం పడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. ఇప్పుడు ఈ లైన్‌ని యాడ్ చేయాలనుకో, ఒక లైన్‌ని యాడ్ చేయాలనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేస్తావు? జనరల్‌గా ఈ ఫైల్ వేరే ఫైల్‌లో పెట్టి ఆ ఫైల్‌ని రీడైరెక్ట్ చేయొచ్చు. ఎకో యూజ్ చేస్తే, ఎకో యూజ్ చేసి అదే మెసేజ్‌ని ఈడ ఇచ్చామనుకో, అంటే నువ్వు థింక్ చేస్తా ఉంటే మల్టిపుల్ థాట్స్ వస్తా ఉంటాయన్నమాట. నువ్వు ఆలోచించాలి ఫస్టు. సేమ్ ఇదే కమాండే కదా! ఓకే. ఇక్కడొచ్చిన అవుట్‌పుట్‌ని ఏం చేస్తున్నావు? గ్రేటర్ థాన్. ఎక్కడికి? గ్రేటర్ థాన్ అంటే ఓవర్ రైడ్ అయిపోద్ది. డబుల్ గ్రేటర్ థాన్ అపెండ్ డెమో డాట్ ఎస్‌హెచ్. చూడండి. క్యాట్ డెమో డాట్ ఎస్‌హెచ్ వచ్చిందా లేదా లాస్ట్‌కి? అర్థమవుతుందా మీకు? మీరు ఆలోచించే విధానం ఉంటది అంతే. ఏది పాసిబుల్ అనేది లేదు. యూ కెన్ ట్రై ఇట్. క్లియర్ గైస్? అదే సింగిల్ గ్రేడ్ దాన్ని యూజ్ చేస్తుంటే ఓల్డ్ డేటా పోయేది నాకు. ఓల్డ్ డేటా పోయేది. ఓకే. అలా మీరు స్క్రిప్ట్ రాసి ఇన్‌స్టాల్ చేసేదాన్ని ట్రై చేయండి. ప్లీజ్ ట్రై టు డూ దట్. ఓకే. ఓకే. టెల్ మీ గైస్, డూ యూ వాంట్ టైమ్ టు ప్రాక్టీస్ ద స్క్రిప్ట్స్ ఆర్ కెన్ ఐ గో టుమారో సెషన్ టు ఫినిష్ ద Maven? Because going continuously it is very difficult to come up with me, because that is the reason more than 2 hours, 2 hours, around 2 hours I'm spending with you guys, because now I will take and clone the code from central repository, then I will apply the MN clean package. I will explain the goal, what is MN clean, what is MN clean package, what is MN clean deploy, MN clean install, everything I will explain. Maven will be completed. Okay, but as a good practice, okay, you guys need to come up with me as my best suggestion. Please revise all the things. If any pending task, because everyone is busy, not only you guys, me also busy, your colleagues also busy, even our teammates also busy. Everyone is busy. In busy schedule, we are not able to practice some videos. We are not able to watch. Okay, at least are you able to install Maven or not for today? Tell me, guys, in your Linux server, are you able to install Maven or not? Tomorrow, not tomorrow, I am planning to give tomorrow leave for you guys. Tomorrow and day after tomorrow. Practice all the things. Do the n number of scripts. If you have time, do the n number of scripts. When you are practicing, if you have any doubt, ping me. We are ready to help you. Or else ping in the group. Sometimes if group notifications I am not seeing, you can call me directly. I am always responding you guys. When the trainer is responding you need to utilize it. Or else that is your choice. If you are not practicing, that is your choice. మీరు కానీ ప్రాక్టీస్ చేయకు, దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్ అంతే. ఓకే. బట్ చూడండి, 1 మంత్ అయిపోయింది. పార్ట్ 2లోకి కూడా ఎంటర్ అయిపోయాం. ఈ మంత్ ఎండింగ్ లేదా ఫస్ట్ వీక్ కల్లా మనం పార్ట్ 2 కూడా కంప్లీట్ అయిపోద్ది. నెక్స్ట్ డాకరు, క్యూబర్నెటిస్ అరౌండ్ 25 డేస్ నేను దాని మీదనే ఉంటాను. అయిపోద్ది. పార్ట్ 3 కూడా అయిపోతది. పోతా ఉంటది అంతే ఇది. కానీ యూ నీడ్ టు కమ్ అప్ విత్ మీ. నాకేముంది? ఒక 2 అవర్స్ కూర్చుంటే లాక్కుంటూ వెళ్ళిపోతాను సెషను. యెస్ ఆర్ నో? ఎవరైనా ఈ రోజైనా ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ నాట్ ఇంటర్లింక్డ్ విత్ గిట్‌హబ్. యాస్ ఆఫ్ నౌ గిట్‌హబ్ నుంచి నేను కోడ్‌ని క్లోన్ చేయలా. కోడ్‌ని క్లోన్ చేసి ప్యాకేజ్‌ని బిల్డ్ చేయలా. నెక్స్ట్ క్లాస్‌లో చెప్తాను నేను మండే సెషన్‌లో. గిట్‌హబ్‌లో ఉన్న కోడ్‌ని క్లోన్ చేసుకొని ఎంవీఎన్ క్లీన్ ప్యాకేజ్ అంటే వేర్ ఫైల్ జనరేట్ అవుతది. ఆ వేర్ ఫైల్ జనరేట్ అవ్వడానికి ఆప్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? ఎలా కంపైల్ అంటే ఏంది? టెస్ట్ అంటే ఏంది? ఇన్‌స్టాల్ అంటే ఏంది? అవన్నీ డిస్కస్ చేస్తాం. మావెన్ గోల్స్. బిఫోర్ కమింగ్ టు మై సెషన్, సెర్చ్ ఇట్ ఆన్ యూట్యూబ్. సెర్చ్ ఇట్ ఆన్ చాట్‌జీపీటీ వేర్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి. ఓకే. మావెన్ గోల్స్ చెప్తా నేను. కోడ్‌ని క్లోన్ చేసుకొని, ఒక వెబ్ అప్లికేషన్‌ని క్లోన్ చేసుకొని, మీకు ఎలా బిల్డ్ చేస్తామో చూపిస్తా లైవ్‌లో. వై ఐ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ టుడే ఈస్, బిఫోర్ కమింగ్ టు దట్ సెషన్, ప్లీజ్ మేక్ ష్యూర్ టు attend this session. Why I am recommended is, you need to be strong in the fundamentals. Then you will go for the advanced level. Maven will take around 30 minutes to explain. Okay, Maven is a build tool. It is used for mostly Java projects. Clone it, do it. But that is not highly recommended as my side.
Okay, clear guys? Please make sure to give, I'm giving you one more chance. In the coming weekends, we are concentrating many things. Okay, we don't have time. Even Saturday, Sunday also, we have many things to cover. I am planning to, already I scheduled shoot the videos of the SQL also. We don't have time on that day give to practice previous things. Okay, please come up with me. Clear guys? Yes or no? Don't get waste the time. Don't go into the time waste things. Okay, యూటిలైజ్ ద వీకెండ్ ప్రాపర్లీ. ఓకే, నేను ఒకటి అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే మన దగ్గర, మీరే కాదు జనరల్గా ఎవరైనా, ఇప్పుడు నేను రేపు టైం ఇచ్చాను, ఎల్లుండి టైం ఉంది కదా, ఎల్లుండి చూద్దాం అనుకుంటారు. నేను మొన్న ఒకసారి ఒక వీడియో పెట్టినప్పుడు ఆ రోజు నేను మార్నింగ్ వరకు వీడియో ఇవ్వలేదు. ఆ రోజు సాటర్డే ప్రాక్టీస్ చేయమన్నప్పుడు నేను డైలీ 1 అవర్ చెప్పి 6 డేస్లో చెప్పాల్సిన కంటెంట్ 12 డేస్లో చెప్పొచ్చు. 6 డేస్లో చెప్పాల్సిన కంటెంట్ 12 డేస్లో చెప్పొచ్చు. కానీ ఇంటర్నల్‌గా మనం సాటిస్ఫై అవ్వాలి. ఒక ఒక నువ్వు ఒక కంటెంట్‌ని అవతల డెలివర్ చేస్తున్నప్పుడు యూ నీడ్ టు సాటిస్ఫై ఇంటర్నల్లీ. ఇఫ్ యూ గైస్ ఆర్ నాట్ సాటిస్ఫైయింగ్ మీ, హౌ ఐ విల్ సాటిస్ఫై యూ? You are not a free source. You are not a free resource. You are the paid candidate. You need to come up with me. Okay? Clear, guys? Do you have any other doubts? Please let me know. Okay, you want this document, or you can watch video and get it that data. ఇక్కడ ఏదన్నా మన ప్రీ డిఫైన్డ్‌గా, అంటే ఇది ఇలానే చేయాలని చెప్పామా ఎక్కడన్నా? ఇక్కడ మనం రాసినటువంటి పాయింట్‌ల్లో ఇలానే చేయాలని ఎక్కడన్నా రాసామా? ఇదే కమాండ్ వాడండి. అంటే కమాండ్స్ ఓకే. లైనక్స్ కమాండ్స్‌ని మనం మార్చలేం. ఇప్పుడు డౌన్‌లోడ్ చేయాలా? ఇదే యూఆర్ఎల్ అని యూజ్ చేయాలని ఉందా? లేదు. ఓకే, నీకు నచ్చినటువంటి వర్షన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అక్కడికెళ్ళి సెర్చ్ చేస్తే వర్షన్స్ వస్తాయి. దిస్ డాక్యుమెంట్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ రెఫరెన్స్. ఎప్పుడైనా ఇంటర్వ్యూ పోయేటప్పుడు కానీ, మీరు రన్నింగ్ నోట్స్ రాసేటట్టు దాని కానీ, ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ రెఫరెన్స్. మీరు ఓన్‌గా మీరు బిల్డ్ చేసుకోండి డాక్యుమెంట్. మీకు అర్థమై ఉంటది కదా! దాన్ని బేస్ చేసుకొని యూ కెన్ బిల్డ్ ద డాక్యుమెంట్. లెట్ మీ గివ్ ఇట్. మీకు సెషన్ అంటే మ్యావెన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఎంటైర్ ఫైల్ ఇస్తాను. వన్స్ ద మ్యావెన్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, ఐ విల్ గివ్ ద ఎంటైర్ ఫైల్. అప్ టు దట్ ఐ విల్ షేర్ ద డైలీ డేటా. Up to that, I will share the daily data. Is it helpful, these documents? Previously, Linux, we are not providing like this, right? Linux or some Git commands also. Is it really helpful, or tell me, guys, honest review. Is it helpful when you are doing practice or like that? Only one person is telling yes means what? I will share to you one to one. Only one person. Is it really helpful? Okay. Okay. Tell me, guys, now. Any other doubts? Let me stop the recording.